all the delegates and farmers to occupy the front chairs, please. So welcome back after the lunch session. We are starting very important segment of this conference, that is panel discussion. For want of time, we are actually combining two panel discussions into one so that we can make up for the time lost. And this is extremely important in the context of the issues farmers facing on ground. And since yesterday we were deliberating the gaps in extension also. Some speakers have already pointed out, right from Dr. Tikku sir and Mohale sir just now has explained, and Bhagirath sir also added so many points. So taking all those insights and inputs forward, so this panel discussion has been arranged. So on behalf of the organizers, I welcome Dr. G.S. Prakash sir, former principal scientist, IIHR, who is chairing this session. We welcome you, sir. Yeah. And similarly, I request, because Prakash sir is the senior most, I suppose. I don't know, between Krishna Reddy sir and Prakash sir, I think Prakash sir is senior. Right, sir? Okay, sir. Yes, sir. So, Prakash sir is chairing this session. Let's give him a big round of applause. I assume he is the right person for this session because of his close association with farmers for the last 40 or 45 years or so. And he is well connected with farmers of this region as well. And besides, he himself is a chili grower. So, all those three will definitely adding value for Prakash sir as the chairman for this session. Next, Krishna Reddy sir. He is former principal scientist, ICR, IIHR, whole life working on viruses, viral diagnostics, characterization and whatnot. So in Chile, we heard since 2 days, two things will come to the, in front of our eyes. One is leaf curl virus and another one is absolutely black thrips or thrips, whatever, sucking pest complex. So in that context, we selected Krishna Reddy sir as co-chairman. So let's give him a big round of applause. I welcome you, sir. So I'll not take all the names individually, otherwise I'll be wasting so much of time. We have another eminent personality as panelist, Dr. Vittal Benegi sir, who is our favorite teacher, favorite guru, loved by millions of farmers in this region across the Karnataka. Let's give him a big round of applause. And we have Madhavi Reddy madam, again dedicated her whole life for chili at IIHR, and even after her retirement, she continued to work on chili and help the growers. And we have other eminent personalities here, Dr. Krishna Kumar sir, former Deputy Director General ICR IIHR. He is a very right person. I think all of you have seen him since yesterday. He is more active than most of us at 71 or so. Sir? Okay, sir. Then we have Dr. H.M. Venkatesh sir, who is the man behind so many things about this conference. Let's give him a big round of applause. Right from the conception of this very conference, at all the stages, he was behind us as a pillar. So I personally and on behalf of our organization, university, I give a special thanks to Dr. H.M. Venkatesh sir with more than 35 years of industry experience. So he will be speaking on that. Yes, sir. So I'll directly call the senior most veteran who worked all his life on backward linkages, and again he is our mentor and guru, Dr. Narasimha Nakshatri sir. I request him to be on the stage. So, yeah, please, sir. Yeah. Okay. So I started my career after my post-graduation in Bengaluru with NDDB, National Dairy Development Board. There is one Safal market.
It was a subsidiary of Mother Dairy. So he was the main brain behind bringing that shuffle. And now we are talking about FPO's Farmers Organization. It was started long back in 1990s, 2000s. We made thousands of growers associations across the country with the visionary leadership of Narasimha Nakshatri sir. So he is also an important person on this panel. Sorry sir, we are combining two panels into one. It's quite big to reduce some time. Yeah, thank you sir. So I also take this opportunity to welcome our university head and also the organizing secretary of this conference, Dr. Vasant Ganiger sir, who is also panelist. And another, when I hear the word extension, at least in Karnataka, if not in India, the first name which strikes my mind is Dr. Balakrishna sir. We worked very closely for last 20 years with Ebbar sir and all other scientists from IIHR. So he is the person. Let's give him a very big round of applause for his immense contribution to farmers and extension. So I also take this opportunity to welcome my own colleagues, Shivanand Vangal. He is heading Kolar KVK. So I think you know Kolar and Kolar farmers. He is handling them for the last 2 years. So I also welcome him. And another, Dr. Jagdish SK, who is my best buddy and friend. So he is also a hardcore extension person, loved by most of the farmers in Karnataka. So the legacy continues. I was just questioning myself, who after Balkrishna sir, he has already taken that role, I suppose. So I'm extremely happy to moderate this session because I am also dedicated myself to farmers for the last 20 years and I continue to do so, being in college or being in research. So more than that, so the theme focus are the farmers for this. I am sure there are several farmers in this hall, Ravi, Srishal Patil and other team from Ungund and Mudol. They are representing the entire fraternity. So what my experience says, everybody will complain, farmers will not attend function. That is totally wrong. If you give what they want, the way that is required to them, you can see thousands of farmers here. If farmers are not here means we are not giving what is required for them. That's my understanding. Okay, at least we have representative farmers here. I will not waste much of the time. So I will hand over the mic to the chairman, my guru, mentor, Dr. Prakash Jier sir, to continue this session. Thank you, sir. Big list of panelists sitting over here. Even though it's customary as a chairman, I have to invite all of them, but then since you have already done a good job, I will just brief it by inviting all my panelists who are here on the stage today for this panel discussion. And as Harish was mentioning, it's unfortunate that, this is a very important aspect of the entire our R&D or technology development, that it should reach the end user, that is a farmer. So probably somewhere the link is missing. Sometimes in some commodities that we are not able to reach them because many a times we may not understand the requirement of farmers, or they are a little shy to come forward and express also. It can happen. I'm a little spoiled in the sense I spent the entire life in grapes. It is a very highly researched commodity and the farmers are very light. Always my friend Dr. Tikku will be pointing this to me, that don't think everybody is like your farmers of grape farmers like that. To some extent I do agree that hunger for knowledge and hunger for learning is always there. But then I do have a good number of farmer friends around this place also, where I have been traveling for last 30 years. And some of them are doing excellent work. I was just now morning, I met a friend of mine. He's growing Badgi chili in 30 acres. You won't believe. When I planted 1.5 2 acres, I was a little confused what I should do. As a farmer, you may be surprised that I am also a farmer. I grow cotton, I grow chilies, mainly my crop is groundnut. So 2 crops of chilies I took and then I had difficulty, so I had to discontinue. So very well informed farmers are there. There can be little lacuna in some understanding or some aspect of it, but then
they are well informed. That way, it's not that. But then there are always gaps. There are always scope to learn things. So I invite all my colleagues who are sitting over here, my farmer friends at IHR and other dignitaries. And just now I met Dr. Bengi sir. He is also from our alma mater, from where I graduated from Dharwad. So let's start this session. Dr. Harish, you would flag? You will flag? Issue. Okay. Yeah. On behalf of Harish, I welcome both of you. Let's see how good job you will do. Let's start, as he said, before we enter into Samvada. Ava Kannadadalli bekar madona. Some of you have to bear with us. I would like to have this session in Kannada, in case we are doing it. But then others can also tell in English. ಕನ್ನಡ ಅದು ಯಾಕಂದರೆ ರೈತರ ಜೊತೆಲಿ ಸಂವಾದ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಸಂತೋಷ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಮೋರ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ಫುಲ್ ಚರ್ಚೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಮಾಧವಿ ಮೇಡಮ್, ಯು ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಎ ಬ್ರೀಫ್. ಲೇಡೀಸ್ ಫಸ್ಟ್. Before Madam starts, is it okay if this is in Kannada for the audience? So, sir will translate that into a small gist in English at the end. So, because of the benefit of the farmers, I think it is appropriate to speak in Kannada. Please excuse us. Thank you. ನಾನು ಮಾಧವಿ ರೆಡ್ಡಿ ಅಂತ ಚಿಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ. 30 ವರ್ಷ ರಿಟೈರ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಈಗ. ನಾನು ಒಂದು 11 ಹೈಬ್ರಿಡ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಚಿಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ. ಬೀಜ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಬಂದರೆ ಬೀಜ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಫಸ್ಟಿಂದ ಹೆಂಗೆ ಬೆಳೀಬೇಕು. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ವೆರೈಟಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾವ ವೆರೈಟಿ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ, ನನಗೆ ರೇಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅದು ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ವೆರೈಟಿನ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಬೀಜನಿಂದ ಹೆಂಗೆ ಬೆಳೀಬೇಕು ಅಂತ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು, ನಾವು ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅದು ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ. ನರ್ಸರಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ನು ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು ಅಗ್ರಾನಮಿಸ್, ಹೌ ಟು ಗ್ರೋ ಗುಡ್ ನರ್ಸರಿ. ನರ್ಸರಿನಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ದಿ ಸೀಡ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ಬಂದರೆ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಕ್ರಾಪ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಾರ್ಮ್ ಯಾರ್ಡ್ ಮೆನ್ಯೂರ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು, ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ನಾವು ಅದು ಹೌ ಟು ಎನ್ರಿಚ್ FIM ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ತಂದು ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತೆ ರೋಗಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಭೂಮಿನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹೌ ಟು ಎನ್ರಿಚ್ ದ FIM ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಇನ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್, ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಹೌ ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಸರ್. 2 minutes whatever. ಓಕೆ. ಸೊ ಗುಡ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೇ ಎನಿ ವೆರೈಟಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ರೋಗಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮಲ್ಚಿಂಗ್ ಶೀಟ್, ಅಗ್ರಿ ಮಲ್ಚಿಂಗ್ ಶೀಟ್, ಅಗ್ರಾನಮಿಸ್ ಹೇಳೋ ಥರ, ಅದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ರೋಗನೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಸಾಯಿಲ್ ಟೆಕ್ಸ್ಚರು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಬೇರು ಬರುತ್ತೆ. ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ದಟ್ ಬಾಯ್ ಸಂಬಡಿ ವಾಸ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್, ಸೀಡ್ಲಿಂಗ್ ನೋಡುವಾಗ ಬೇರು ನೋಡಬೇಕು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹಿಂಗೆ ತೆಗೆದಿದ್ರೆ ಫುಲ್ ಬಾಲ್ ಥರ ಬರಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಬೇರು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೈಟ್ ಸೀಡ್ಲಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ವೆರೈಟಿನ ಗ್ರೋ ಮಾಡಿ ರೋಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರು ಯಾವ ರೋಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಟ್ಟು ನೀವು ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಸುಮ್ಮನೆ ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಹೋದರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಚಿಲ್ಲಿ ಲೀಫ್ ಕರ್ಲ್ ವೈರಸ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಮ್ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿತ್ತು ಇನಿಷಿಯಲಿ. ಆವಾಗ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿತ್ತು, ಇದು ಏನಿದು ಹೊಸಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಏನು ಅಂತ. ನಾವೊಂದು ಕಮಿಟಿ ಥರ ಹೋಗಿದ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ರೈತರು. ನೀವು ಏನೇನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ GA3 ದೇ ಆರ್ ಸೆಂಡಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಡ್ರಿಪ್ ಇರಿಗೇಷನ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ರೀಸನ್ಸ್ ವೈ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ have become more susceptible to this virus. They attracting white flies and the plant disease has become very serious. So all these intricacies we have to understand and grow the variety. And later I will join, I can reply depending upon your questions later. I will ask Dr. Venkatesh to continue. Thanks, madam.
ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಒಬ್ಬ ಸಣ್ಣ ರೈತರ ಮಗ, ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಬಂದನಾಗಿದ್ದು ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ PhD ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ. Sir, just one. So my request to all the panelists, be very brief and be very specific. We all know the problem, sir. It is my sincere request. We'll give more time for question and answer and interaction, sir. Yeah, it is opening remark from all of you, followed by discussion. Thank you, sir. ಶುರು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಅರಿವೇ ಗುರು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಬೆಳೆ ಏನಿದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಎಂಥ ಕಷ್ಟ ಬರಲಿ ಅದನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಅನಿಸಲ್ಲ. ಹಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಮೆಣಸಿನ ಬೆಳೆ ಇರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೊಂದು ಬೆಳೆ ಇರ್ಬೋದು, ನಾವು ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಬೀಜದಿಂದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ವರೆಗೂ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನೇನು ವಿಷಯ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮಣ್ಣನ್ನು, ಒಳ್ಳೆ ವಾತಾವರಣ, ಯಾವ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ್ರೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಒಂದು ಬೆಳೆ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಅತಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬೆಳೆ ಬೆಳಿಬೋದು. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಲಾಭ ಗಳಿಸ್ಬೋದು. ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದೊಂದು ಸರಿ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆಯವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದ್ರ ಬದಲು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇದ್ದು ಯಾವಾಗ ಬೆಳಿಬೇಕು, ಯಾವಾಗ ಮಾರಬೇಕು, ಆ ಮಾಹಿತಿ ಇದ್ದರೆ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣನ್ನು ಹೇಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಆ ಮಣ್ಣಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಬೆಳೆ ಹೇಗೆ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಮುಂದೆ ಬರೋದಿದ್ದರೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ತಯಾರಿದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲ ರೈತ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನಿ ಒಂದರಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ನಾವು ಮೂಲತಃ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಒಳಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಭಾಳಷ್ಟು ಅದಾವೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಂಥ ಮುಖ್ಯವಾದ ಸಮಸ್ಯೆ ಈಗ ಹೊಸ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಥ್ರಿಪ್ಸು, ಎರಡನೇದ್ದು ಸೊರಗು ರೋಗ, ವಿಲ್ಟ್. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮೊಬ್ಬ PhD ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ. ಅವನು ಕಂಡು ಬಂದ ಎಲ್ಲ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಬೆಳೀತಕ್ಕಂಥ ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಪೆಥೋಜನ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗ್ಯಾವ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಫ್ಯುಸೇರಿಯಂ ವಿಲ್ಟು ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ನೆಮಟೋಡ್, ವಿಚ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಪ್ರೆವಲೆಂಟ್. ಅಂದರೆ ಜಂತು ಹುಳಗಳು ಮತ್ತು ಶಿಲೀಂಧ್ರ ರೋಗವಾದ ಫ್ಯುಸೇರಿಯಂ ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ವಿಲ್ಟ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅದು ನಮ್ಮ ದಾಳಿಂಬೆ ಒಳಗೂ ಐತೆ. ಅದು ದಾಳಿಂಬೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದು ಬೇಡ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಈಗ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾರ್ಬನ್ 0.2 to 0.25 ಐತಿ. ನಮ್ಮದು ರೆಕಮೆಂಡೇಷನ್ 0.5 to 0.75% ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಇರಬೇಕು. ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಸಾಯಿಲ್ ರೆಸಿಡ್ಯೂಸ್ಗಳು, ಸ್ವಲ್ಪ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಜೀವಾಣುಗಳು ಇರುವಂಗೆ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದು ಒಂದೇ ಕೆಲಸ. ಎರಡನೇದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಬೇವಿನ ಹಿಂಡಿ ನಾವು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗೆ ಹಾಕಲೇಬೇಕು. ನಮ್ಮದು ರೆಕಮೆಂಡೇಷನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ 2 ಟನ್ ಅದ. ಆಮೇಲೆ ಪೆಸಿಲೋಮೈಸಿಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಜೀವಾಣು ಅದ, ಅದನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಇನ್ನೂ ಉತ್ತಮ. ಆಮೇಲೆ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ನಾವು ಸುಮಾರು 10 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಸೆಮಿನಿಸ್ ಕಂಪ್ನಿದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ವೆರೈಟಿ ಸಿತಾರ ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲ ಫೀಲ್ಡ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದೆವು. ಕಾಯಿಗಳು ಎಷ್ಟು ಆಗಿದ್ದು ಅಂದರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಲೀವ್ಸ್ಗಿಂತ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದು, ಅಷ್ಟು ಕಾಯಿ ತುಂಬ್ತಿತ್ತು. ನಾವಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ರಾಣಿಬೆನ್ನೂರು ಹನುಮನಮಟ್ಟಿ ಒಳಗೆ ಅಲ್ಲಿ ರೈತರದೊಂದು ಸಭಾ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ರೈತರು ಬಂದರು. ಅವ್ರಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಸಮಸ್ಯೆ ನಮಗೇನಿಲ್ಲ ಸರ್, ಅದಕ್ಕೊಂದು ನೆಟ್ಟೆ ರೋಗ ಬರ್ತೈತಿ, ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳಿಬಿಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದ್ರ ಸಂಬಂಧ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ರೆಕಮೆಂಡೇಷನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 10 ಗ್ರಾಮ್ ಸಿಡೋಮೋನಸ್ ಫ್ಲೋರೆಸೆನ್ಸು, 10 ಗ್ರಾಮ್ ಟ್ರೈಕೋಡರ್ಮಾ ಪ್ರತಿ 15 ದಿವಸಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನು ಡ್ರಿನ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಲ್ಲ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಕಂಡು ಬಂಥ ವಿಷಯ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಭಾಳ ಅದಾವೆ, ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಾತಾಡೋಣ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಆಲ್ ದ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ವೆರಿ ಬ್ರೀಫ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವ್ರ ಪರಿಚಯ ಇದೆ. ಕೆಲವು ಜನ ಈ ಸೆಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್ ಏನದು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್ ಹೇಳಿ ಸಾಕು. ಐ ವೆಲ್ಕಮ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಿಜ್ವಾನ್ ಟು ದಿಸ್ ಪ್ಯಾನಲ್. Venu from Rijwan. Please, he's joining in this panel. Dr. Reddy. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಕೃಷ್ಣಾರೆಡ್ಡಿ ಅಂತ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾನು ಪೆಥಾಲಜಿಸ್ಟು, ಬಟ್ ಇನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವೈರಸ್ ಬಗ್ಗೆ, ಸಸ್ಯ ರೋಗ ಬಗ್ಗೆ. ಈಗ ನೀವೆಲ್ಲ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನೋ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ
ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದರೆ ಅವಾಗ ನಾನು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಾರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ. ಎನಿಥಿಂಗ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು diseases, in particular viruses, they raised in all our sessions, whatever we discussed. If you have again some issues which are to be answered, if you raise those, we will discuss on this platform. Thank you. ನಾನು ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್ ಅಂತ ಬಹುಶಃ ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ವಿಧದಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡಿರ್ತೀರ. ನಾನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇಷ್ಟೇ, ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕು, ಆದರೆ ಅವುಗಳನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವು ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು. ನಾವು ಕಟಾವು ಮಾಡಿದಂತಹ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ರಫ್ತಿಗೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗವಾಗಿರಬೇಕು. ನಮಗೆ ತಿಳಿದೇ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಕೆಲವು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕೀಟಗಳಿದ್ದಾವೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಕೀಟಾಣುಗಳು ವೈರಸ್ ರೋಗವನ್ನು ಹರಡಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತವೆ. ಈ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಮಾರ್ಗ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿರಬೇಕು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತಮಗೇನಾದರೂ ಸಂಶಯ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ನಾನು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ನರಸಿಂಹ ನಕ್ಷತ್ರಿ ಅಂತ. ನಾನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಂಥದ್ದು, ರೈತರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಬೆಳೆ ಇರ್ಬೋದು, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಲಿಂಕೇಜ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ತಾನು ಬೆಳೆದ ಬೆಳೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಬೆಲೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅವನು ಬೆಲೆ ಬೆಳೀತಾನೆ. ಅವನು ಬೆಳೆ ಬೆಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದಾಗೇ ಅದು ರಫ್ತಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಗುಣಮಟ್ಟ ಇರಬೇಕು. ಗುಣಮಟ್ಟ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದಂಥ ಮಾಹಿತಿ ಇರಬೇಕು, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇರಬೇಕು. ಈ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಚಿಲ್ಲಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದರೆ, ಈಗಾಗಲೇ ಹ್ಯಾಲೋಪಿನೋ ಅನ್ನುವಂಥ ಬೆಳೆಯನ್ನು, ಕರ್ಕಿನ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ, ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ 1996 ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸುಮಾರು 1000 ಗಟ್ಟಲೆ ಎಕರೆನಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನೆ, ರೈತನ ಆದಾಯ, ಇದು ಮಾತ್ರ ಮುಖ್ಯ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇನ್ನೇನಾದರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ದರೆ ಮತ್ತೆ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಸ್ವಾಟ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂತ ಇರ್ತೀವಿ, ಸ್ಟ್ರೆಂತ್, ವೀಕ್ನೆಸ್, ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ರೆಟ್ಸ್ ಅಂತ. ನಾವು ರೈತರಾಗ್ಬೋದು, ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಾಗ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಏನು? ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಾದರೆ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡೋದು, ತಳಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದು, ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಸಮಗ್ರ ವ್ಯವಸಾಯದ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನೇ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದು, ಆ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ವೀಕ್ನೆಸ್ ಏನಂದರೆ, ಭಾಳಷ್ಟು ನಮ್ಮ ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಬಾರ್ದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು, ಭಾಳಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರೌಂಡ್ ಟ್ರೂತ್ನ ಗೊತ್ತಿದ್ರೂ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಆನ್ಸರ್ಗಳಿರಲ್ಲ ಭಾಳಷ್ಟು. ಅದು ಒಂದು ಥ್ರೆಟ್ ಅಂತೂ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಪೆಸ್ಟು, ಡಿಸೀಸು, ಮೈಕ್ರೋನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟು ಎಷ್ಟೋ ಇದ್ದಾವೆ, ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು. ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸು ಅಷ್ಟೇ. ಹಾಗೆ ರೈತರಿಗೂ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಏನಂದರೆ, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಉತ್ತಮವಾದ ತಳಿ ಇರುತ್ತೆ, ಒಳ್ಳೆ ಬೆಲೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಮಾಹಿತಿ ಗೊತ್ತಾದ ತಕ್ಷಣ ಅದನ್ನು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು 2 ಒಳ್ಳೆ ಪದ್ಧತಿಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಉತ್ಪನ್ನ ಬಂದಿದೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹೊಸ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಬಂದಿದೆ, ಅದನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದೊಂದು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ. ಥ್ರೆಟ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಇರೋಂಥ ನಮ್ಮ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆನೂ ಥ್ರೆಟ್ ಅಂತಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಥ್ರೆಟ್ ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ಬಾರ್ದು ನಾವು. ಅದನ್ನೊಂದು ಅವಕಾಶ ಅಂತಲೇ ಸದುಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ವೀಕ್ನೆಸ್ ಅಂತೂ ನಮ್ದು ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕೇಳ್ತೀವಿ, ಏನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಇದಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಮುಖ್ಯವಾದ ನಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮಷ್ಟು ಸೈಕಲಾಜಿಕಲಾಗಿ ಯಾರೂ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರಲ್ಲ. ರೈತನಿಗೆ ಒಂದು ಧೈರ್ಯ, ಸ್ಥೈರ್ಯ, ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಅನುಭವ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇರಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನನ್ನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಏನಂದರೆ, ನಾನೊಬ್ಬ ರೈತ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ನ ಕಳೆದ 16 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಏನು ಅಂತ ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಒಂದೊಂದು ಸಲ 10-15 ಲಕ್ಷ ಒಂದು ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದಿದ್ದೇವೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಒಬ್ಬರು ರೈತರು ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು, ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಯಾರೋ ಇದ್ದೀರಾ ಅವರು? ಬೆಳಗಾವಿ, ಬಾಗಲಕೋಟೆಯವರು. ಹಾಂ, ಎಷ್ಟು ಟನ್ ಬೆಳೆದಿರಿ? ಇವಾಗಲೇ 25 ಟನ್ನು 1 ಎಕರೆಗೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ವೀಡಿಯೋ ತೋರಿಸಿದ್ರು, ಫೋಟೋ ತೋರಿಸಿದ್ರು. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವ ಹಂಚ್ಕೋಬೇಕು. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ 7 ತಿಂಗಳಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಚಿಲ್ಲಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಆಗಲೇ 25 ಟನ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಾನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದ್ದಿಷ್ಟೇ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಎಲ್ಲಾದರೂ ಒಂದು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪದ್ಧತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ರಾಕ್ಷಸ ಥರ ಹೋಗಿ ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾವು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಲಾಭ ಪಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಷ್ಟೇಳಿ ಏನೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದರೂ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಲ್ಲಿರೋಂಥ ಜ್ಞಾನನ 1% ನಾವು ಕಲ್ತ್ಕೊಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಒಳ್ಳೆ ರೈತರಾಗ್ತೀವಿ, ಒಳ್ಳೆ ಅನುಭವ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಎಕನಾಮಿಕ್ ಇನ್ಕಮು ಬರುತ್ತೆ,
ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿನೂ ಇರುತ್ತೆ, ನಾವು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೊಬ್ರು ಮಾದರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಮತ್ತೇನಾದರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಅನುಮಾನಗಳಿದ್ದರೆ ನಾನು ಗೊತ್ತಿರೋಷ್ಟು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ರೈತ ಬಂದವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ವಸಂತ್ ಗಾಣಿಗರ್ ಅಂತೇಳಿ. ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಷಯ ತೊಗೊಳೋದಿಲ್ಲ. ಭಾಳಷ್ಟು ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಬೆಳೆಯವರಿಗೆ ಸೇರಿದಿರಿ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಖರ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ನನ್ನ ಒಂದೇ ಉದ್ದೇಶ. ಜೊತೆಗೆ ಎರಡನೇದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಣ ಬೇಸಾಯ ಮತ್ತು ನೀರಾವರಿಯಲ್ಲಿ ರೈತರು ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೇನು ಬೇಕು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡೋಣ. ಭಾಳಷ್ಟು ಮಲ್ಚಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಒಂದು 15 ವರ್ಷ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನ್ಯೂನತೆಗಳ ತಿದ್ದಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ. ಇಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾನು ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಭಾಳಷ್ಟು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ರಾಪ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಬೆಳೆಗಾರರ ಸಂಘ ಮಾಡಿದರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಥರದ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗಳು, ಎಲ್ಲ ಥರ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ರಫ್ತು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಬೇಕಂತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗುಂಪು ಮಾಡಬೇಕಂತ ದೊಡ್ಡ ಆಸೆ ಇದೆ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇವು ಮಾಡಿದಂಥ ಈ ಸೆಮಿನಾರ್ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ದೊಡ್ಡ ಸೆಮಿನಾರು ಮುಂದೆ ತಮಗೆಲ್ಲ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಉಳ್ಳಾಗಡ್ಡಿ ಬೆಳೆಗಾರ ಸಂಘ, ಬಿಟ್ಲವಾಯಿನ ಬೆಳೆಗಾರ ಸಂಘ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಇದರದ್ದು ಜಿಲ್ಲೆ ಮತ್ತು 2 ಅವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಬೆಳೆಗಾರ ಸಂಘ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ 15 ದಿವಸಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಸೇರಿ ಎಲ್ಲ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಮಿತ್ರರ ಜೊತೆ ಬಹಳಷ್ಟು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದಂತೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಜೈವಿಕ ಪೀಡನಾಶಕಗಳು, ಕೀಟನಾಶಕಗಳು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಇದಾವೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಥ್ರಿಪ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಬಂದಾಗೆಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅಣುಜೀವಿ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದರೆ ಖರ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವುದೋ ಮಲ್ಕೂಲ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಿಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಲೀಟ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಇದೆಲ್ಲ ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಹಳ್ಳಿ ಸುತ್ತಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಅನುಭವ ಭಾಳ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಶಿವಾನಂದ್ ಹೊಂಗಲ್ ಅಂತ. ನಾನು KVK ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ 2 ದಿನಗಳಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ರೈತರಿಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಗೆ ಏನೂ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ, ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ, ಟೂ ಮಚ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬಟ್ ಲಿಟಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನನಗನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇವತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಆಗ್ಬೋದು, ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನೋಡಿ ಕೃಷಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ನರ್ಸರಿ ಬಗ್ಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ಚರ್ಚೆ ಆಯಿತು. ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತು ಈ ಬಯೋ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಇವುಗಳ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನನ್ನ ಒಂದು ರೈತರ ಜೊತೆಗೆ ಒಡನಾಟದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಈ ನರ್ಸರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಬಾಕಿ ಇವುಗಳ ಥರ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಅಕ್ರಿಡಿಯೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಂದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಆ ಒಂದು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಸಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಮತ್ತೇನಾದರೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಮುಂದೆ ಮತ್ತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಜಗದೀಶ್ KN ಅಂತ. ಕೃಷಿ ವಿಸ್ತರಣಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ ಹಿರೇಹಳ್ಳಿಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ರೈತ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸತತ 25 ವರ್ಷ 30 ವರ್ಷದಿಂದ ಅವರು ಕೃಷಿನ ಹಣ್ಣಿನ ಬೆಳೆ ಆಗ್ಬೋದು, ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ, ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಾಗ್ಬೋದು, ಏನೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅದರ ಮುಖ್ಯ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಷನ್ನ ಒಂದು ಕೊರತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗಾಗಲೇ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಿತ್ರರಾದ ಹರೀಶ್ ಅವರು ಒಂದು ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇದು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದೆ. ರೈತರ ಒಂದು ಏನು ತೊಂದರೆಗಳಿದೆ ಅದನ್ನು ಉತ್ತರ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ಮೊದಲು ನಾವೊಂದು ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ ಸೇರಿದ ಒಂದು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಧವಿ ರೆಡ್ಡಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಭಾರತೀಯ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಒಂದು ತಳಿ ಏನಿದೆ ಅದರ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರೋತ್ಸವ ಮಾಡಿದ್ದು ಒಂದು ಅನುಭವ. ಇದರೆಲ್ಲ ರೈತರಿಗೆ ಬೇಗ ತಲುಪುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ 732 ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರೋದರಿಂದ ನಾವು ರೈತರಿಗೆ ತಲುಪಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ನಾನೇನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್. ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿದ್ದಾರೆ, ಸಾರಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ರೆಡ್ಡಿ. ನಾನು ರಿಗ್ಜ್ವಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸ್ತೇನೆ. ಕಳೆದ 16 ವರ್ಷದಿಂದ ಸಂರಕ್ಷಿತ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಬಹುದಂಥ ತರಕಾರಿಗಳಾದ ಕಲರ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್, ಗ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್, ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕುಕುಂಬರ್, ಚೆರಿ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಸಂರಕ್ಷಿತ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲು ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಟ್ರಯಲ್ಸ್ ಮಾಡಿ ರೈತರಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬೀಜವನ್ನು ಒದಗಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅಗ್ರಾನಮಿಕ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ಗಳಿಂದ ರೈತರಿಗೆ ಅದನ್ನು ತಲುಪಿಸೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಕಲ್ಟಿವೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರತಕ್ಕಂಥ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ
ಮುಕ್ತ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ರೈತರುಗಳು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬರೀ ನಾವೇ ಮಾತಾಡೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಮಾಡೋರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಮಾತಾಡೋರು ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಮಾಡೋರು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ನಿರೀಕ್ಷೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾಗಾರ್ಜುನ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಪ್ರವೀಣ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಸೋಮಶೇಖರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಮುಧೋಳದ ಪೊಲೀಸ್ ಪಾಟೀಲ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಶ್ರೀಶೈಲ್ ಗೌಡ್ರು ಲೋಕಲೈಟ್, ಅವ್ರಿಗಿಂತ ಇನ್ಯಾರು ಫಾರ್ಮರ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ರವಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಹುನಗುಂದ್ FPO, ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ರೈತರುಗಳ ಜೊತೆ. ಅದೇ ಸರ್, ಅದು ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಮಾಡಿಸೋಣ ಸರ್, ವಿಲ್ ಡೂ ಇಟ್. ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಸೆಷನ್. ಯಾರಿಗೂ ಏನು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಇಟ್ಕೋಬೇಡಿ, ಮುಕ್ತವಾಗಿ. ಅದು ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರಲಿ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರಲಿ, ಅಥವಾ ಈ ಕೃಷಿ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರಲಿ, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಇನ್ಪುಟ್ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರಲಿ, ಗೌರ್ನಮೆಂಟ ಸ್ಕೀಮು ಸಬ್ಸಿಡಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರಲಿ, ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರಲಿ, ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರಲಿ, ನಿಮಗೇನದು ಮೂಲವಾಗಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೋಬೇಕು. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ನಾವು ತೊಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸಿ ಅದನ್ನೊಂದು ಪಾಲಿಸಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಥರ ಮಾಡಿ ನಾವು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಯಾರ್ಯಾರು ಅದಕ್ಕೆ ಕನ್ಸರ್ನ್ಡ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ನಾಗಾರ್ಜುನ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಅದರದ್ದು ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಹೀಗೆ ಟುಡೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮೀಡಿಯಾ ಈಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೂಲ್ ಟು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಸೊ ಯಾವ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮೀಡಿಯಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ರೈತರಿಗೆ ಏನು ತಲುಪಿಸ್ತದೆ? ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ವಶನ್. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ರೈತರಿಗೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ವಿ ಆರ್ ಬೆಗ್ಗಿಂಗ್, ವಿ ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್. ಈಗ ಒಂದು ದಾಳಂಬ್ರಿದಿದೆ, ಒಂದು ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ಒಂದು ದ್ರಾಕ್ಷಿದಿದೆ. ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ನನಗೆ ಐ ಫೀಲ್ ಸೋ ಗಿಲ್ಟಿ, ಐ ಆಮ್ ಅನ್ನೆಸೆಸರಿಲಿ ಮೇಕಿಂಗ್ ಎ ಇಶ್ಯೂಸ್. ಬಟ್ ನೋವು ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ಆಮೇಲೆ ನಾ ಗ್ರೇಪ್ಸಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಿಫೋರ್ 5 years ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಅವಾಗ ವೆದರ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಎಂಟರ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಅವಾಗ ನಾವು ಒಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವೋ ಅದು ಬರ್ತಿತ್ತು. ಲಾಸ್ಟ್ 5 years ವಿ ಸ್ಟಕ್. GS ಪ್ರಕಾಶ್ ಸರ್ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾಡಿ 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 ಈಗ ಒಂದು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಬಂದಿದ್ವಿ. ಈಗ ಮಳೆಯಲ್ಲಿನೂ ವಿ ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ಎ ಕ್ರಾಪ್. ನಾವು ಪ್ರೂನಿಂಗ್ ಮಾಡಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ವಾಟರು ಮತ್ತು ನೈಟ್ರೋಜನ್ನು, ಮೈಕ್ರೋನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸು. ಈಗ 20 days ಅದು ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಬರ್ತಾನೆ, ನಾವು ನೀರ ಕೊಡಲ್ಲ, ಬಟ್ ಗಿವಿಂಗ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಏನು ತಿಳಿಲ್ಲ ಸರ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಅಡಿಷನ್ ಟು ರೈಸಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅದಕ್ಕೇನಾದರೂ ಉತ್ತರ ಇರಬಹುದಾ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳಿ. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಉತ್ತರ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ, ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಅವರು ಏನು ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದು ರೈತರಿಗೆ ಮುಟ್ಸೋತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು, ನಂಬರ್ 1. ನಂಬರ್ 2, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ನೀವು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಇದ್ದೀರಾ ಆ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ? ಮೈ ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ವಶನ್, ನಿಮ್ಮ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಇದೆಯಾ? ಯುವರ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಈಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ 1947. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಹಾಗೆ ಒಂದು ರೇಸ್ ಮಾಡಿದರು ಬಯೋಫಾರ್ಮುಲೇಷನ್ಸ್. ನೀವು ಇದು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಏನೋ ಕೃಷಿ ಮೇಳ ಡೆಮೋ ಮಾಡಿರಿ. ನೆಮ್ಟೋಡ್ಗೆ ನಾ ಪ್ಯಾಸ್ಲೋಮೈಸಿಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ, ಇದಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ರೈತರಿಗೆ ತೋರಿಸಿ. ಟೈಕೋಡರ್ಮಾ ಸುಡೋಮಾಸ್ ಹಾಕಿದ್ವಿ, ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಆಮೇಲೆ ಪೊಮೊಗ್ರಾನೇಟಿಗೆ ರೈತರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಯೂಸ್ ಟ್ರೈಕೋ ಕವಚ್. ವೈ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ? ಯು ಶೋ ಮಿ ಒನ್ ಪೊಮೊಗ್ರಾನೇಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ವಿದೌಟ್ ವಿಲ್ಟ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್. ಆಲ್ರೆಡಿ 15 years ಕ್ರಾಸ್ ಆಯಿತು. ನಾವು ರೈತರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಆಮೇಲೆ ರೈತರಿಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ. ಒಂದು, ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಯಾವಾಗ ಮಾಡಬೇಕು, ಕ್ಯೂರೇಟಿವ್ ಯಾವಾಗ ಮಾಡಬೇಕು, ಎರಡನೇದು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಯಾವಾಗ ಮಾಡಬೇಕು, ಸಿಸ್ಟಮಿಕ್ ಯಾವಾಗ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಬೆಟರ್ ಇನ್ ಗ್ರೇಪ್ ಇದರೊಳಗೆ. ಆ ಬೇಸ್ ಮ್ಯಾಗ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಆಯಿತು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ನಂದು ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟು ಮತ್ತು ಸಜೆಷನ್ ಸಹ. ಕೂತ್ಕೊಳ್ರಿ ಸರ್. ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ. ಈಗ ಭಾಳಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಟಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಅಬೌಟ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ವೆರೈಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. Based on his suggestion, what I feel is we should create one digital platform exclusively for chili, where we can share all the information, all the technologies, which can be made easily accessible for all the farmers across the country. This would greatly help all the chili farmers across the country. We can share it. Thank you, sir. ಅವರು
ಶ್ರೀಶೈಲ್ ಪಾಟೀಲ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿರೋದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಇಶ್ಯೂ ಬಗ್ಗೆ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇನ್ ದಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆರ್ ವೆರ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್ ಸೈನ್ಸಸ್ ಬಾಗಲಕೋಟೆಯಿಂದ ಏನಾದ್ರು ಉತ್ತರ ಇದ್ದರೆ ಅಷ್ಟೇ ಸರ್, ಬ್ರೀಫಾಗಿ ಹೇಳಿ. ರೈತ ಬಂದವರೇ, ಚಿಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬೆಳೆ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಗೋಷ್ಠಿ ಇದ್ದರೂ ಸಹಿತ ಶ್ರೀಶೈಲ್ ಪಾಟೀಲ್ ಕೇಳಿದರು. ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮುದೋಳು ಬಸವನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಇದ್ದಾರೆ. 2013 ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಟ್ರೈಕೋಡರ್ಮಲ್ನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಜೈವಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಮುದೋಳು ರೈತರಿಗೆ ಅದು ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ರೈತರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ನಾವು ತೋರಿಸಿದ್ದೀವಿ. ರೈತರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಅನಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂದರೆ, ನೀವೆಲ್ಲ ತಿಳುಕಿದ್ದ ರೈತರು, ತಿಳುಕಿಲ್ಲ ರೈತರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಉಳ್ಳಾಗಡ್ಡಿ ಮನೆ ವಾತಾವರಣ ವೈಪರೀತ್ಯದಾದಾಗ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಡಿಶೋರ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ತಮ್ಮ ತಿಳ್ಕೊರಿ, ನಾವು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಂಜಕ ಪೊಟ್ಯಾಷ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಉಳ್ಳಾಗಡ್ಡಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಪೊಟ್ಯಾಷ್ ಗೊಬ್ಬರ ಬಳಸೋದಾಗ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ 99% ರೈತರಿಗೆ. ಅಂದರೂ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಎಲ್ಲಿ ದೂರ ಹೋಗಬೇಕು ಅಥವಾ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ದೊಡ್ಡ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕು ಹೇಳಕತ್ತಿದ್ದು. ನಾವು ತಿಳುಕಿದ್ದ ರೈತರಿಗೆಲ್ಲ ಸೇರಿದ್ದೀವಿ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಸರ್, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಪಾಟೀಲ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅವ್ರು ಹೈಲಿ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಪ್ಡೇಟ್ ಇದೆ, ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿನ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ಮಂದಿ ರೈತರಿಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇವತ್ತು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಅನೇಕ ದಾಳಿಂಬೆ ಸೆಮಿನಾರ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ವರ್ಗೀಕರಣ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಹಿತ ರೈತರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೈತಿ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಚಿಲಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸರ್, ನಾನು ಶ್ರೀಶೈಲ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸರ್, ಅವರು ತುಂಬ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಳನ್ನು, ಸರ್ಕಾರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು, ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೂ ರೈತರ ಹತ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ 20 ವರ್ಷದಿಂದ ಅನುಭವ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರಿಸರ್ಚ್ ಫಾರಮ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಫಾರಮ್ ಆಗಲಿ ರೈತರು ಫಾರಮ್ಗಳಿಗಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಐ ಹೋಪ್ ಆಲ್ ದ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಿಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್. ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಮಚ್ ಬೆಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಸ್. ಐ ಆಮ್ ಓಪನ್ಲಿ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ದಿಸ್. He expects the same from the university or the institute. We are not sitting here to tell our problems. It is none of his business. You want solution for his problem. That's why we are here. That should be the focus of discussion. ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಮೇನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಗಲಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಗಲಿ ಸೋ ಮೆನಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ರೈತರಿಗೆ ತಲುಪಿಸೋರು ಯಾರು? ಒಂದು ಶ್ರೀಶೈಲ್ ಪಾಟೀಲ್ರಿಗೆ ನಂದೊಂದು ಮನವಿ. ಇದೇ ಪ್ರಶ್ನೆನ ಅವ್ರ ಬಾಗಲಕೋಟೆ MLA ಕೇಳ್ತಾರ, ಅವ್ರ ಬಾಗಲಕೋಟೆ MP ಗಳಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರ, ಲೋಕಲ್ ಲೀಡರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರ, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರ, ಅವ್ರಿಗೂ ಕೇಳಬೇಕು ಸರ್. ದೆರ್ ಇಸ್ ಎ ಸಪರೇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್, ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್. ನಾನು ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಮೈ ಪ್ರೈಮರಿ ಜಾಬ್ ಈಸ್ ಟು ಟೀಚ್, ಟು ಡೂ ರಿಸರ್ಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಡೂ ಪೈಲಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್. ಐ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಗೋ ಟು ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವರಿ ಫಾರ್ಮರ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್ಲಿ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್. ಡೋಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ all the university or ICR scientists to go to masses. It is practically impossible. So there is a separate extension machinery. ನಾಗಾರ್ಜುನ ಅವ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ನೀವು ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಸರಿ ಮಾಡೋ ಕಡೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕೀಗ. ನೀವು ಅಂದರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ. ಅದು ನನ್ನ ಒಂದು ಸಲಹೆ ಸರ್. ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದೀವಿ ಸರ್. ರಿಸರ್ಚ್ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಳಿ, ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಪಾಲಿಸಿ ತೊಗೊಂಬನ್ನಿ ಸರ್. ಲೆಟ್ ICR ವಿಲ್ ಡೂ ರಿಸರ್ಚ್, ಆಲ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಡೂ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಮೇಕ್ ಎ ಪಾಲಿಸಿ ಚೇಂಜ್. ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದು ನಾನು ಅರ್ಥ ಆಯಿತು. ಅವರು ನೀವು ಹೇಳೋದೆಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಫ್ ದಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅವರೋ ಅಥವಾ ICR ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಸ್ ಅವರೋ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ ಏನಾದರೂ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಪ್ಲಾಟ್ ಹಾಕಿ ರೈತರನ್ನೆಲ್ಲ ಕರೆಸಿ ಅವರೆಲ್ಲ ನೋಡಲಿ. 1 minute, ಹೋಲ್ಡ್ ಆನ್. ಇಫ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಗೆಟ್ ಅಪ್ ಲೈಕ್ ದಟ್, ನಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ವರ್ಕೌಟ್. ಜಸ್ಟ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಆನ್. 1 minute, hold on, 1 minute. So let us take one by one questions. ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಆದರೆ, ವಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ದ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆರ್ ICR ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಎ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಬ್ಲಾಕ್ ವೇರ್ ದೇ ಆರ್ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ಡ್. ಬಟ್ ಯುವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಗೋ ಟು ದ ಎವರ್ ಫಾರ್ಮರ್ ಈಸ್ ವೆಲ್ ಟೇಕನ್ ಕೇರ್ ಆಫ್. ಅಷ್ಟೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮ್ದು ಹೇಳಿ ಸರ್. ನಾವು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಫೀಲ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಂತರನೇ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆಯಿತಾ? ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಬಾಟ್, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರೂವನ್ ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಸರ್. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಓನ್ಲಿ ವಿ ಅನೌನ್ಸ್ ದಟ್ ಎಸ್ ಎ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. See, this is not a forum to question between you and me. This is a question to say, a farmer is telling
that if you have a good technology, demonstrate in your agriculture university land or ICR land. ನಿಮಗೆ ಯಾವ್ದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ, ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಟೆಡ್. ಮೈ ಕೈಂಡ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಈಸ್ in any forum, unless one person finishes, other person should not start right in the middle. ಶ್ರೀಶೈಲ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರೇ, ಇನ್ನೇನಾದ್ರು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆಯಾ? ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋಣ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಾರಿ ಜನರಲೈಸ್, ಅದು ನಿಮ್ಮ ನೋವು ಇರ್ಬೋದು, ಬವಣೆ ಇರ್ಬೋದು, ಇನ್ನೇನು ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಫೋರಮ್ಗೆ, ಈ ಇವತ್ತಿನ ಇದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಸ್ಪಂದಿಸುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ರೆ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮೀಡಿಯಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ರೈತರಿಗೆ ಮುಟ್ಟುವಂಗೆ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ. ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮೀಡಿಯಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಸಜೆಷನ್. ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಸಜೆಷನ್, ನೀವೇನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಇದಕ್ಕೇನು ರಿಪ್ಲೈ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಏನು ಸಜೆಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ, ಅದನ್ನ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೇಕನ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಸಕ್ಸಸ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸಿಂಪಲ್. ಸರ್, I request rapporteurs to precisely make the suggestions given by the August body, including farmers. This will go as a recommendation of this conference. Success stories agli, technology which has proven good should be given a good publicity. Nagarjun, give the mic to Nagarjun, please. I want to speak. Yes, Sidhu. ಶ್ರೀಶೈಲ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಅವ್ರದ್ದು Sidhu, ಅರ್ಧಕ್ಕಾಯ್ತು. ಅವರು introduce yourself and then talk. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸಿದ್ಲಿಂಗೇಶ್ ಅಂತ, ನಾನು ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಂದ ಬರ್ತೀನಿ, ಮತ್ತು ಕೆಪೆಕ್ನಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, DD ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು. ಶ್ರೀಶೈಲ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಬಗ್ಗೆನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅದು ಇಂಟರಪ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅಲ್ವಾ ಸರ್? ಅದು ನೋಡಿ ಸರ್, ನೋ ಕ್ರಾಸ್, ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬೇಡಿ ಸರ್. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಇದ್ದೆ, ಅದು ಅವ್ರು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಇಂಟರಪ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅದು. ಇದೆ, ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಇದೆ, ICR NRC ಇದೆ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ತೊಗೊಂಡೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯವರು ರೀಚೇಬಲ್ ರೈತರಿಗೆಕ್ಕಿಂತ ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ರೀಚೇಬಲ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಎವ್ರಿ ತಾಲೂಕು ಮತ್ತು ಇದ್ರೊಳಗೆ ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಓನ್ಲಿ ಅವ್ರು ಸೆಂಡ್ ಇದು ಅವ್ರು ನಮಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಇದೊಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಈಸಿ. ಐ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಅಗ್ರಿ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್. ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಎಲಾಬ್ರೇಟ್. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಕೊಟ್ಟರೆ ಎಲಾಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್ ಆಗಲಿ, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಲಿ, ಹೋಬಳಿ ಮಟ್ಟದಿಂದನೂ ಕೂಡ BSc ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಥವಾ BSc ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್ ಮಾಡಿರೋಂತಹ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, AHOs ಅಥವಾ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್, AOs ಅಥವಾ ಅಬೌವ್ ದಟ್ ಇದು ಹುದ್ದೆ. ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಯಿತು, ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಆಚೆ ಅಂದರೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು R&D ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಗಳಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ಅಲ್ಲೇ ಗಿರಿಕಿ ಹೊಡೆಯೋ ಬದಲು ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಅದು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ರೈತರ ತನಕ ತಲುಪ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಶ್ರೀಶೈಲ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನು ಕೊಲಾಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಥವಾ ಅಲೀಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಕೊಲಾಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ ದಾಟಿಸಿದ್ರೆ ಇಂಟರ್ನ ಅವರು ರೈತರಿಗೆ ಯಾವ ಭಾಷೆನಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಥವಾ ಯಾವ ರೀತಿ ಅರ್ಥ ಆಗಂಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಸರ್. ಎಸ್ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಒಳ್ಳೆ ಸೆಷನ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್, ಚಿಲ್ಲಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಇವರು ರವಿ ಅವರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೇಳಬೇಕು. He is having more than 1,000 growers along with him. He is doing reasonably well, sir, as an FPO running the You have to ask very specific question. What solutions or what expectation you are seeking? ಏನು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಇರಲಿ, ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರಲಿ, ಸರ್ಕಾರ ಇರಲಿ, ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿರಿ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ರವಿ ಸಜ್ಜನ್ ಅಂತೇಳಿ, ನಾನು ಹುಣಗುನ್ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ನಂದು ಈ ಚಿಲ್ಲಿ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದಾಗ ನಾವು ಯಾಕೆ ಚಿಲ್ಲಿದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಬೀಳ್ತೀವಿ ಅಂದಾಗ ಯಾವುದೋ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಹೋದಾಗ ನಮಗೊಂದು ಉತ್ಪನ್ನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬೆಲೆ ಇರಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪ್ನಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥ IPM ಅಥವಾ ನಾವು ಏನು ವಿಷರಹಿತದ ಉತ್ಪಾದನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ, ಅದನ್ನು ರೈತರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನೂ ತಿಳಿಸೋಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ನಾವು ಕಳೆದ ಒಂದು 5 ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಖಾಸಗಿ ಕಂಪ್ನಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಏನು ನಾವು ನಾನ್ IPM ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ವಿ, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಯಾರೋ ಒಂದು ರೆಕಮೆಂಡೇಷನ್ನು ರೆಸಿಡ್ಯೂ ಬರುವಂಥ ಮಲ್ಕ್ಯೂಲ್ಗಳನ್ನ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದು
ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡೋದು, ಬಟ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ದವರೇ ರೆಸಿಡಿ ಬರುವಂಥ ಮೊಲಿಕ್ಯೂಲ್ಗಳನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡೋದು. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಇರುವಂಥ ಕೆಮಿಕಲ್ಗಳು ಹೊಸ ಮೊಲಿಕ್ಯೂಲ್ಗಳು ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದ್ದಾವೆ, ಅಥವಾ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಮೊಲಿಕ್ಯೂಲ್ಗಳು ಯಾಕೆ ಹಳೆ ಮೊಲಿಕ್ಯೂಲ್ಗಳನ್ನ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೂ ನಾವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ತಲ್ಲ, ನಮ್ಮದು ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಮೋನೋಕೊಟೋಪಾಸು, ಪ್ರೊಪ್ನೋಪಾಸು, ಅಸಿಪೇಟು, ಪಿಪ್ರೋನಿಯಲ್ ಎಲ್ಲ ಈ ಥರ ಮೊಲಿಕ್ಯೂಲ್ಗಳನ್ನೇ ಜನಗಳ ಬಳಕೆಗೆ ನೀವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಅಂದರೆ ನೀವಂದರೆ ನಾನು ಯಾರು ವೈಯಕ್ತಿಕನೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ನಡೀತಿರುವಂಥ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಹೆಂಗಿದಾವೆ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಸರಿ ಪಿಪ್ರೋನಿಯಲ್ಲು 45 ದಿವಸದ ಬೆಳೆ ಇದ್ದಾಗ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿದರೆ 180 ದಿವಸ ಆದಮೇಲೇನೋ ಅದು ವಿಷ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅಂತಂದಾಗ ಅಂಥದ್ಗಳನ್ನ ನೀವು ಯಾಕೆ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತೇಳಿ ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ. ಮುಗಿಸುವ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ, ನನ್ನ ಮುಗೀತು ನನ್ನ ಕ್ವಶನ್. ವಾಟ್ ರವಿ ಆಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಈಸ್ already there is a set of package of practices. What is his concern is some officers, whether it is scientists or in the officers of the university, ICR institute or state extension machinery. So it is not casually telling or advising some chemical or some molecule. We have a set principles, a guideline is there. We have to see whether the molecule is having label claim, first place. We are not supposed to tell any molecule which is not registered for that crop in first place. That is one of the biggest concerns. We cannot take anything for casually or he wants to export chili. There is so many complaints for that. We officers should be responsible in the first place. That is the concern, right? Please record this suggestion. And second very relevant point he highlighted is package of practice. I also agree, being in the system, it is not being revised and updated as the way it is required for the present context. So there should be a revision, a periodical revision of package of practice at least twice a year in joint collaboration with ICR, SAUs, state agriculture or horticulture departments and farmer representative. As a consortium of responsible institution, we have to see that it will be put into place, and followed by those advisories should go to the farmer periodically. More, as Srishal Patil said, we can use digital electronic media. Within no time you can reach thousands of farmers. These are the two important suggestions based on your explanations. Thank you. Chakravarti sir wants to add something, please sir. ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ, ಮುಗೀತು. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನಾನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದರಿಂದ ಏನು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರ್ತಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ರೈತನ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಡ್ತಾ ಬೀಳ್ತಿದೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲು, ನಾನು 5 ಜನದ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ಅದರಲ್ಲಿ 3 ಜನದ IPM ಪಾಸ್ ಆಗಿದೆ, 2 ಫೇಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಅಂದಾಗ ಮಗ್ಗಲು 3 ಮಂದಿ ಚಲೋ ಇದ್ದಾರೆ, 2 ಕೆಟ್ಟವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವನು ಒಂಥರ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಹೋದ್ರು ಅವನಿಗೆ ಕಷ್ಟ. ಯಾಕಂದರೆ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವ್ನು ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಹಚ್ಚಿದ ಮೇಲೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ನಿದವ್ರು ಬಂದಾಗ 3 ಜನದ ಅಷ್ಟೇ ತೊಗೊಂತಾರೆ, 2 ತೊಗೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ನಿಂದು IPM ನನಗೆ ಯುರೋಪ್ ಯೂನಿಯನಿಗೆ ಪಾಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಥವಾ US ಯೂನಿಯನಿಗೆ ಪಾಸ್ ಆಗಲ್ಲ, ನಾನು ನಿಮ್ದು 2 ಮಟೀರಿಯಲ್ ತೊಗೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ. ಹಂಗಿದ್ದಾಗ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀಳುತ್ತೆ? ಅವ್ನು ರೈತ ಒಂದು ತಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅವ್ನು ಯಾರು ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಪಂಪಲ್ಲಿ ಬಂತು, ಎಲ್ಲಿ ಕಂಟಾಮಿನೇಷನ್ ಎಲ್ಲೈತೆ ಅಂತಲೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಲ್ಲ, ಈ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತಂತೇಳಿ. ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದ್ದೀವಿ. ನೀವು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ನಾವು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾವು ರೆಡಿ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ರವಿ, Narasimha Nakshatri sir is having 35 to 40 years of experience, backward linkage, connecting farmers to the market and trade. I request Nakshatri sir to comment. ರವಿ ಸಜ್ಜನ್ ಅವರು ಐ ಥಿಂಕ್ ನಾವು ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಕನೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ನನಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಾನು. ಇವಾಗ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪದಾರ್ಥ, ನಾನು ಸುಮಾರು 44 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾನು ಈ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮರ್ NEDB ನೆಟ್ವರ್ಕಲ್ಲಿ, ಸಫಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ, ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟಲ್ಲಿ ನಾನು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಮೊದಲನೇದು ಟ್ರೇಡು ಹರೀಶ್ ಹೇಳ್ದಾಗೆ, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಲಿಂಕೇಜ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ ಡಿಸಿಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, MRL ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ನಾನು ಒಂದು ಫಾರ್ಮಾ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಕಂಪನಿನ ಕಳೆದ 8 ವರ್ಷದಿಂದ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ಸಹಜ ಸಮೃದ್ಧ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಅಂತ. ಆ ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾನೇ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಅದನ್ನು 1000 ಜನ ರೈತರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಫಾರ್ಮರ್ ಪ್ಲಾಟನ್ನು ಆಡಿಟ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ.
ಅವ್ರ ಖರ್ಚಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮದೇ ಖರ್ಚು. ಫಾರ್ಮರ್ ಬೆಳೆದದ್ದನ್ನು F&B 50% ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮಿಲ್ಲೆಟ್ಸು, ರೈಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾವೇ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವೇ ಅದನ್ನು ವಾಪಸ್ಸು ಬೇರೆ ಮಾಡರ್ನ್ ರಿಟೇಲಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚೈನಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಅವರಿಗೆ 20% ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಕಳೆದ 6 ವರ್ಷದಿಂದ ವಿದಲ್ಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಐ ಥಿಂಕ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ ರೆಸಿಡ್ಯೂ ಇರ್ಬೋದು, because we don't use any chemicals, we don't use any fertilizers, we only give the higher price to the farmer, we only look after their complete package of practices, complete the inputs we give to them, and other than that they don't use it, because ultimately adannu yari kottru kuda they are going to check for the quality. Today I am dealing again with the Amazon, with the Zepto. You know that modern retail, it has become the quick commerce company. Quick commerce comes only 8 minutes delivery, 10 minutes delivery. Dynamism, marketing is becoming a big dynamism now. ಸೊ ಅಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ಪದಾರ್ಥ ನಾನು ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಅವನು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಒಂದೊಂದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನು. ಅಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೆ ನಾವು ಮನಮುಟ್ಟುವಾಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನ, ರೈಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿನ, ನಾನು ಹೇಳೋದಾದರೆ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್, ಸೀಡ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ನಿನ್ನೇನು ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಜೆನೆಟಿಕ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ನಾಲೆಜ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಸು, ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ಲಿಂಕೇಜ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಸು, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಆಫ್ಟರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಸೊ ಇದಷ್ಟನ್ನು ನಾವು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇವತ್ತು 45,000 FPOಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಸಜ್ಜನ್ರವರೇ, ನಿಮ್ಮದು ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಐ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ಹುನಗುಂದ FPO is doing very well in the state out of 1,510, and maybe we are doing only organic. That is the now only purely organic we do. I think we are the number 2. I think you know that in the Center of Excellence you are recognized, we are recognized. And the way forward is only how, I think ನಿನ್ನೆ ತಾನೇ ನಾನು ಗಾಣಿಗರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, how best we connect the farmers, we collect the farmers, we aggregate the farmers, right technology we give, right platform we give, we collect and give the better price. That is the only thing. Thank you. Thank you. ಮತ್ತೆ ಯಾರಾದರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೇಳಿ. ಫೋಕಸ್ಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದು, ನಾನು ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಇವರು ಇದು ಕೊಡಿ, ಮೈಕ್ ಕೊಡಿ. ಇದೆ. ಹಾಂ ಹೇಳಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಗುರುವರಿಯರಿಗೆ ವಂದಿಸ್ತಾ, ನಾನು ನಾಗಾರ್ಜುನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ದಕ್ಷಿಣ ತುದಿಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ಸಮ್ಮೇಳನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಒಂದು ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ರೈತರ ಜೊತೆ ಒಂದು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಏನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಇದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಆಗಬೇಕಾಗಿದ್ದಂತಹ ಕೆಲಸ ಇದು. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಏನೇ ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೂ ಅದನ್ನು ಏನು ಪಣಕ್ಕಿಡೋವಂಥವ್ರು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಎರಡನ್ನೂ ಒತ್ತೆ ಇಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ನಾವು ಕಂಪ್ನಿಗಳಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿನೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾರು ಆರ್ಗನೈಸರ್ಸ್ ಇರ್ತೀರಿ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ, ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೆಣಸಿಕಾಯಿನ ಅಂತರ ಬೆಳೆಯಾಗಿ ಬೆಳಿತೀವಿ ನಾವು. ಚಾಮರಾಜನಗರ, ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆ ಏನಿದೆ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಜಿಲ್ಲೆ. ನಮ್ಮದು ಮಳೆ ನೆರಳಿನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಿಲ್ಲೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾಟಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗೋದೇ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ, ಏಪ್ರಿಲಲ್ಲಿ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮುಂಗಾರು ಪ್ರಾರಂಭ ಆದಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸುಮಾರು 40,000-45,000 ಎಕರೆ ಅರಿಶಿನ ಬೆಳಿತೀವಿ. ಅರಿಶಿನದ ಒಳಗಡೆ 2 ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ವಿ ಮೊದಲು. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಈರುಳ್ಳಿ, ನಾವೇನು ಶೆಲೋಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮೆಣಸಿಕಾಯಿನೂ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ವಿ. 1990 ಆಸುಪಾಸಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಂಥ ಈ ಒಂದು ಕೃಷಿ ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾವು ಮೆಣಸಿಕಾಯಿನ ಅರಿಶಿನದ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕೋದನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಏನೊಂದು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಅಂದರೆ ವಿಲ್ಟಿಂಗ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ಕ್ರಾಪ್ ಏನು ಈರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಅರಿಶಿನಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗ ನಾವೇನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅದು ಸರಿನಾ, ಅಥವಾ ಮೆಣಸಿಕಾಯಿನ ಮತ್ತೆ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅಂತ ಆದರೆ ಹೇಗೆ ಬೆಳಿಬೋದು? ಯಾಕೆಂದರೆ ನೋಡಿ, ನಮಗೆ ಅರಿಶಿನ ಬಂದು 9 ತಿಂಗಳು 10 ತಿಂಗಳು ಬೆಳೆ, ಅದ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 60 ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬೆಳೆ ಬಂದರೆ 60ರಿಂದ ಮಸ್ಟ್ 3.5-4 ತಿಂಗಳ ತನಕ ಇನ್ನೊಂದು ಬೆಳೆ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚಗಳಿಗೆ ಸರಿದೂಗಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆನ ಹೇಗೆ ಬಗೆಹರಿಸ್ಬೋದು? ಸೊ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಲಾಂಗ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಕ್ರಾಪು.
ತರಕಾರಿಗಾದರೆ ಒಂದು 3ರಿಂದ 4 ತಿಂಗಳು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಣಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನನ್ನ ಅನುಭವ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಒಂದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ನಾನು ಯಾವ ಅರಿಶಿನ ಬೆಳೆಯೋ ರೈತರಿಗೂ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಹಾಕಿ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ. ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗೆ ನೆಮೆಟೋಡು ಬರ್ಬೋದು, 2 ಥರ ವಿಲ್ಟು, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ವಿಲ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, ಫಂಗಲ್ ವಿಲ್ಟು ಒಂದು 2-3 ಬರ್ತವೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿನ ಸುಮ್ಮನೆ ಈಗ ಅಂತರ ಬೆಳೆ ಅಂದರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸರ್. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಎ recommended intercrop in turmeric. So I would advise not to grow chili as intercrop along with turmeric. So that is the first place. So because there are some common diseases which affect both the crops. For example, anthracnose. In turmeric also it will come at the later stage. Technically both are not advisable. So better not to grow chili along with turmeric as an intercrop. Yeah. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನೋಡಿ, ಆವಾಗಲೇ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಯಿತು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಅಂತ. ಇವತ್ತು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅಡ್ವೈಸರೀಸ್ನ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಯಾರಿಗೆ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನವೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ದುಡ್ಡು ಮಾಡೋ ವಿಚಾರಗಳಾಗಿ. ಹಾಗಾಗಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯನೇ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ದಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಬೆಳೆ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೂ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗೋ ಅಂಥದ್ದಾಗಬೇಕು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಹೇಳಿದರು, ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ನಾವು ರೈತ ಸಂಘಟನೆಗಳಿಂದ ಬೇರೆ ಒಂದು ಪ್ಲಾನನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು ಏನೀಗ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ಗೆ ಅಂತ ಏನು ವಿಭಾಗಗಳಿದೆ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಸರಿಪಡಿಸೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ನಾವು ಎಲ್ಲನೂ ಕೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಭಾಗಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಆದರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ 2 ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಸಬ್ಸಿಡಿ ಕೊಡೋದು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಡ್ರಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಮುಖ್ಯ ಕೆಲಸ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಕ್ರಾಂತಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಸರ್, there is a strong need to evolve alternate extension strategies in parallel to the existing departmental system, sir. That is really required. I think that can be taken care of from FPO segment. We are ready to handhold the FPOs. We can adopt FPOs, we can train them, we can handhold them. We will be with you for 2 or 3 seasons. Once we feel you are sufficient enough to spread the message to all the farmers, we will stop and we will go to the next FPO. I think that should go as a policy recommendation from this conference. Yes. ಸರ್, ಒಂದು ನೀವು ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಚಿಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕ್ರಾಪಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ 20 ವರ್ಷದಿಂದ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಚಾಮರಾಜನಗರ, ಹೊಸದಲ್ಲ ಆಯಿತಾ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ವೆರೈಟಿ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಬೇರೆದಾಗಿದ್ದರೆ LCV ವೈರಸ್ ಬರ್ತಿತ್ತು, ವಿಲ್ಟು ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು. ನಮ್ಮದು ಹೊಸ ವೆರೈಟಿ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಮಾಧವಿರೆಡ್ಡಿ ಮೇಡಮ್ ಮಾಡೋದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಸಾಲು ಮಾಡಾಕ್ತಾಯಿದ್ರು. ಹಂಗೆ ಸಾಲು ಮಾಡಾಕ್ತಾಯಿದ್ರು. ಒಂದು 25-30% ಏರಿಯಾ ಮಾತ್ರ ಚಿಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ 1 ಎಕರೆನಲ್ಲಿ, ಹೌದಲ್ಲ? ಅದರಲ್ಲಿ ಲೀಫ್ ಕರ್ಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ಸು ನಮ್ಮದೇನಿದ್ದಾವೆ, ಅರ್ಕ ಗಗನ್ನು, ಸಾನ್ವಿ, ತನ್ವಿ, ಯಶಸ್ವಿ 4 ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಬೆಳೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 4.5ರಿಂದ 7 ಟನ್ವರೆಗೂ ಇಂಟರ್ ಕ್ರಾಪಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 30% ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ 4.25 ಟನ್ ಅಂತೂ ಆವರೇಜ್ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ. ನಾನೇನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಶ್ರಮಪಟ್ಟು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಮಲ್ಚಿಂಗ್ ಹಾಕಿ ರೈಸ್ ಬೆಡ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಿಮಗೆ ಇಳುವರಿನೂ ಬರುತ್ತೆ, ಗುಣಮಟ್ಟನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪಾಸಿಬಲ್. ದಿಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಟೆಡ್. ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೆ 20 ಜನನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಾಳೆನೇ ಸೀಡ್ಲಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಾಳೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು 2-3 ದಿನ ಬಿಟ್ಟು ಸೀಡ್ಲಿಂಗ್ ನಾವು ರೆಡಿ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನಾಗಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Sir, even if it is IIHR variety, I don't suggest chili as an intercrop along with turmeric. That is technically not feasible, sir. Turmeric needs 20 to 25% shade, but that is not from chili. ಟರ್ಮರಿಕ್ಕಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ನೆರಳು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಯಿಂದ ತೊಗೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಾವು. ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 5 ತಿಂಗಳಿರ್ಬೋದು, 6 ತಿಂಗಳಿರ್ಬೋದು. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆನ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಟರ್ಮರಿಕ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೂಲ್ಡ್ ಔಟ್. ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಬಲ್, ದೇರ್ ವಾಸ್ ಎ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್, ಬಟ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಫೀಸಿಬಲ್, ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಇವಾಗ ಸಣ್ಣ ಈರುಳ್ಳಿಯಲ್ಲೂ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಬೆಳಿಬೋದಾ? Again the same issues. Better not. Okay, thank you. ಸರ್, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸೋಮು ಪಾಟೀಲ್ ಅಂತ, ಮುಧೋಳದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಸರ್, ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ನಾವು ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ವಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಸರ್. ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ಲಾಟ್ ಇದೆ ಸರ್ ಹೇಳಿದರು.
ಈ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಸಂಘ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಬೆಳೆಗಾರರ ಸಂಘ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಅದು ಇದು ಸರ್. ಬಟ್ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಒಂದು ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಸರ್. ನೀವು ನೋಡಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ನಾವು, ಇಲ್ಲೊಂದು ನೋಡಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲರೂ. ದಯವಿಟ್ಟು ಮುದೋಳದವನಿಗೆ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹರೀಶ ಪಾಪ ಭಾಳಷ್ಟು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ನಾವು ಹರೀಶ ಆನಂದವರು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ವಿ ಪ್ಲಾಟು. ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಳೆ ಇದೆ, 4 ತಿಂಗಳಿಂದ ನೆಲ ನಿಂದ್ರಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹಾಕಿದ್ವಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ಸು, IHR ವೆರೈಟಿ, ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ವೆರೈಟಿ, ಧಾರವಾಡ ವೆರೈಟಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿವಿ. 140 ಸಸಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ವೆರೈಟಿ ತಳಿಗಳನ್ನ ಹಾಕಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಕೆಲವು ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದಾವೆ ನೀರಿನ ಸಲುವಾಗಿ, ಅಂದರೆ ಭಾಳ ಮಳೆ ಬಂತು. ಇದೆ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿತೆಗೆ ಏನು ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ. ಹೋಸರನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ವರ್ಷ ನೀವು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಮೇಳ ಬಂದಾಗ ಮಲ್ಚಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮಾಡಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಹೈಬ್ರಿಡ್ಸು ಮತ್ತು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ವೆರೈಟಿಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಸಲ ಬರ್ರಿ, ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ ಸರ್. ನಾವು ವರ್ಷ ಕೃಷಿ ಮೇಳಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀವಿ ಸರ್, ಇಲ್ಲ ನಂಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ಸರ್ ನೀವು ಇದೇ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಸರ್. ಈಗ ಫಾರ್ಮರ್ಗೆ ನೀವು ಮಳೆ ಆಗೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಸರ್, ಇದನ್ನು ನೀವು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದಾಗ ಏನೋ ಒಂದು ಇದು ರೈತರಿಗೂ ಅದೊಂದು ಇದು ಬರ್ತದಲ್ಲ ಸರ್. ಇಂಥ ಇದ್ರ ಅಲ್ಲ ಮಳೆ ಅಲ್ರಿ, ಒಳಗಡೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಸರ್. ನಿಮ್ದು ಒಪ್ಕೋತಾನೆ ಸರ್. ಇಂಥ ಟೈಮ್ದಾಗ ನೀವು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿ ರೈತರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನೀವೇ ಏನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ರೈತರು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ? ಅಲ್ರಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಇದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲದಕ್ಕೆ ತಂದು ನೀವು ಜೋಡಿಸಿ ಭಾಳಷ್ಟು ನೀರು ನಿಂತೈತಿ ಅದರೊಳಗೆ ಬೆಳಕು ತೋರ್ಸಂತಂದ್ರೆ ನಾವೇನು ಸ್ವಲ್ಪ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಬೇಕಲ್ಲ? ಕೇಳಬೇಕು. ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಏನು ಸಲಹೆ ಐತೆ ಅದನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು. ಮಳೆ ಬಂದು ನೀರು ನಿಂತೈತಪ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರು ಸರ್. ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸರ್. ವಾದ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ ದಯವಿಟ್ಟು. ಇದು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಡಿಸ್ಟೋರ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಲಹೆ ಮಾಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು. ಬಂದು ತೋರಿಸ್ತೀವಿ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಬಸವನಗೌಡ್ರು ಹೇಳ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೆ. ಸರ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ಸರ್. ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಲೋಪಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಐ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಲ್ಯಾಕ್ಯುನಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸೀಸ್. ಆನ್ ಬಿಹಾಫ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಅಸ್ ಐ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಲ್ಯಾಕ್ಯುನಾಸ್. ಐ ಅಶ್ಯೂರ್ ಯು, ನಾನಿಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಮ್ಮ ಕೈಲಾದಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿ ಈ ಒಂದು ರೈತ ಸಮೂಹಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಪಾಲಿಸಿ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಇದು ನನ್ನ ಒಂದು ಮನವಿ. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪೇಷನ್ಸ್ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮಾರ್ನಿಂಗಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸಜೆಷನ್ ಯಾರೂ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮಾಡ್ಸೋಣ ಸರ್. ಈಗ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಂದನೇ ಒಂದು ರೈತರು ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳದ್ದು ಸಮಾವೇಶ. ಅಲ್ಲ ಸರ್, ನೀವು ಈಗ ಸೀಡ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ನೀವು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀರಿ ಸರ್. ನೀವು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಳಿ ಸರ್, ನಾವು ನೋಡಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತೀವಿ. ಅದು ಚಲೋ ಇದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ನಾವು ಈಗ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ರರಿದ್ದಾರೆ ಸರ್, ಅಟ್ರು ಕುಡಿಸಿ ನಾವು ಪುಣಾಕ್ ಸತಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ನೋಡಕ್ಕೆ. BT ಗೌರಿ ಅವ್ರದ್ದು ಅಂತಲ್ಲಿ ನೋಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ ಅಂತ. ನೀವು ಎಲ್ಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಳಿ ಸರ್, ಅಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ಲಾಟಿಗೆ ನಾವು ಬರ್ತೀವಿ ನೋಡಕ್ಕೆ. ಸರ್ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಸೆಂಬರಿಗೆ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಸರ್, ಬಾಣಿಗೇರ್ ಸರ್, ಡಿಸೆಂಬರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಮೇಳ ಇದೆ ಸರ್. ನಾವು ನಮ್ಮ ಕುಲಪತಿಗಳಿಗೆ, ವಿಸ್ತರಣಾ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ, ವಿಸ್ತರಣಾ ಮುಂದಾಳುಗಳನ್ನು ಜೊತೆಯಾಗಿಟ್ಕೊಂಡು ನಾವೊಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ರೈತರು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಗೆ ಹೋದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೀವೇನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕಂದ್ರೆ ರೈತರ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ನೀವು ಅಷ್ಟೇ ಸರ್. ನಮ್ಗೆ ನೋವು ಏನೈತೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಯಾರು ಕೂಡ ಹೇಳ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಎದುರುಗಡೆ ನಮ್ಮ ರೈತರು ನೋವು ತೋರಿಸೋಣಾಗ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ, ಎಲ್ಲ ರೈತರ ಪರವಾಗಿ ಒಂದು ಸಲ್ಯೂಟ್ ಸರ್. ಮುಂದೇನು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಸರ್. ನನಗೆ ತಿಳಿದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸರ್. ಈಗ ಇಲ್ಲೊಬ್ಬರು ಪ್ರಗತಿಪರ ರೈತರು ಚಿಲ್ಲಿ ಬಗ್ಗೆನೇ, ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 1 ಎಕರೆಗೆ 40 ಟನ್ನಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇಳುವರಿಯನ್ನು ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಮತ್ತೇನು ಅವ್ರು ಸಿಕ್ಕಾರ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಾಗ, ಅವ್ರನ್ನ ಡಿಸೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿರಿ ಸರ್. ಅವ್ರು ಹೆಂಗೆ ಬೆಳೀತಾರೆ, ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಏನು ಸರಿ ದಾರಿ, ಅವ್ರು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಕರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಡಿಸೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಅವರಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ತೊಗೊಂಡು ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು ಸರ್. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕ್ವಶನ್ ಬೇಡ ಸರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಸರ ಈಗ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಸರ, ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಸರ್ ದಯವಿಟ್ಟು. ಬಹುತೇಕ ಇದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ದೊಳಗೆ ನಮ್ಮ ರೈತರಿಗೆ ಚರ್ಚೆ ಇತ್ತು ಇಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ನೀವು ಏನು ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿ ತೊಗೊಂಡು ಏನಾರ ಈ ಚರ್ಚೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರೆ ನಾವು ರೈತರ ಪರವಾಗಿ ಸರ್ ತಮಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ ಸರ್. ಸರ್ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಕೂಡ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ರೈತರು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸಲ್ಲಿ ರೈತರು ಬರಲೇಬೇಕು, ರೈತರಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ನಾವೇ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಯೂಶ್ವಲಿ ಇದು ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸು, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯವರು, ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ರೈತರು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸರ್. ಬಟ್ ನಾವಿಬ್ಬರು, ನೀವಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವಿಬ್ಬರೂ ಇಲ್ಲ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರೈತರು ಇರಲೇಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ.
ಇನ್ನು 10 ನಿಮಿಷ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಏನಾದ್ರು ಪಾಲಿಸಿ ಚೇಂಜಸ್ ಬೇಕಾದರೆ, ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸಜೆಷನ್ ಇದ್ದರೆ ಕೊಡಿ. ನಾವು 1 to 1 ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತೀವಿ ಸರ್. ನಾವು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ರೈತನಿಗೆ ಏನೇ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕು ಅಂದರೂ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಈ ಫೋರಮ್ಮಿಂದ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಹಿತಿ ಹೋಗಬೇಕು, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಏನು ಹೋಗಬೇಕು, ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೆ ಏನು ಹೋಗಬೇಕು, ಪಾಲಿಸಿ ಚೇಂಜಸ್ ಏನು ಬೇಕು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೆರಡು ನಿರ್ಣಯ ತಗೋಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಿ. ಈಗ ಅವ್ರು ಶುರು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೇನೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ರೈತರಿಂದ ರೈತರು ಯಾವ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕೇರಳವರೆಗೂ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಒಂದೊಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ IHR ಇಂದ. ನಿಮ್ಮ ನಂಬರ್ ಕೊಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು, ನಾನು ಸಾಫ್ಟ್ ಕಾಪಿ ಕಳಿಸ್ತೇನೆ. ಚಿಲ್ಲಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅವ್ರದ್ದು, ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕೇರಳವರೆಗೂ 100 ಜನ ರೈತರನ್ನ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಹಂಚ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಖಂಡಿತ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರನೂ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸರ್ ಶುರು ಮಾಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಹಲೋ, ನಾನು ಬದಾಮಿಯವರು ಸಂಗಮೇಶ್ ದೇಸಾಯಿ ಅಂತ. ಆಗಲೇ ಒಬ್ಬರು ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಕೊಡೋ ಮುಂದೆ ಸ್ಪೇನ್ ಹಾಗೂ ಇಸ್ರೇಲದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಹೇಳಿದ್ರು ಸರ. ಅದು ಆ ಥರ ನಮ್ಮದು ಇಂಡಿಯಾ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ದೇಶ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ವೈಸ್ ಏನಾದರೂ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ನಮ್ಗೆ ರೈತರಿಗೆ ನೀವು ಪಾಲಿಸಿ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಪ್ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಅಂತ ಮಾಹಿತಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಸಂಬಂಧ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೇದಾಗತ್ತಂತ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿಕ ನಾವು 90% ಹಾಳಾಗೋದು ರೇಟ್ ಇರ್ಲಾರ್ದಕ್ಕೆ ಹಾಳಾಗ್ತೀವಿ ರೀ. ಬೆಳೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾವು ಅಪ್ಡೇಟ್ನಾಗೆ ಇರ್ತೀವಿ ರೀ. My response is for that only. If you want to, I will talk. Otherwise, you can go ahead. ಹಲೋ, ಈಗ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ Just give me 2 minutes. I won't speak in Kannada because I'll make mistakes. 2 points. All this discussion I have been hearing, and it goes back to what I have been saying yesterday and before that. Please understand that there is a gap between what we speak and between what is happening there. There is a gap. How we will address that? I gave one suggestion. That doesn't mean that. But please take it in the proceedings that we need to come out with a policy on how to handle this. Number 2, he said for that, that's exactly what I wanted to tell you. There is nobody better than you to talk about Farmers Association. Wait a minute. If you go to California, there is a Tomato Growers Association. They pay a full office taking care of the processor, the seed company, and the farmer. They help them to decide the agronomy, the variety, the marketing. So why don't we have key regions, a growers association which can come from district to the higher level, and then we can have a topper level. It's a discussion, and how do we implement it, something that we need to discuss about. Thank you. Thank you, Dr. Tikko. Good suggestion and good pointer. I will react when Ravi last. Yeah, ಕೇಳಿಪ್ಪ ಆಯಿತು. ಅದೇ ಸ್ಪೇನ್ ಹಾಗೂ ಇಸ್ರೇಲದ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಇಸ್ರೇಲ್ದವ್ರು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ಅದೇ ಫ್ಲವರ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಮೇಲೆ ಮಾಡಿ ರೇಟ್ ಬಂದಾಗ ಸ್ಪೇನದ್ದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ಬಳಿಕ ಇಸ್ರೇಲ್ದವ್ರು ಮಾರಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ತೊಗೊಳೋದು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸರ. ಆ ಥರ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ಏನಾರ ಸಜೆಷನ್ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ಗೌರ್ಮೆಂಟದ ಸಬ್ಸಿಡಿನೂ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ರೀ. ಸಬ್ಸಿಡಿ ಸಂಬಂಧ ಈ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆ ಇರೋದೂ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ. ಆ ಥರ ನಾವು ಗಳಿಸ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಇರಲಾರ್ದಕ್ಕೆ ನಾವು ಲಾಸ್ ಆಗೋದು, ಮನಿ ಮಠ ಮಾರ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಬಂಗಾರ ಒತ್ತಿ ಇಡೋದು, ಈ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ತಕ್ಕ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಕೃಷಿ ಅಥವಾ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಾವು, ಈಗ ಚಿಲ್ಲಿನಲ್ಲೇ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹೆಲೋಪಿನ್ ಅಂತ ನಾವು ಬೆಳೆಸ್ತೀವಿ. ಸುಮಾರು 1,000 ಎಕರೆ ಬೆಳೆಸ್ತೀವಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ. ಅದಕ್ಕೆ ರೇಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, 23 ರೂಪಾಯಿ ಪರ್ kgಗೆ. 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸಸಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ಸನ್ನು ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಕಂಪ್ನಿಗಳ ಮೂಲಕ. ನಾವು ಅವ್ರ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈ ಥರವಾದಂಥ ಒಪ್ಪಂದ ಕೃಷಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮಾತ್ರ ಕೆಲವೊಂದು ರೀಜನ್ ವೈಸು, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ವೈಸು, ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ವೈಸು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಮಾಡೋದು ಉತ್ತಮ. ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಗ್ಲಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ಥರ ಗ್ಲಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಕೇರ್ಸಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಈ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಟೊಮೆಟೊ ಬೆಳಿಬೇಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ.
ಟೊಮೊಟೊ ಎಲ್ಲರೂ ನವಂಬರ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಬರ್ತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಟೊಮೊಟೊ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲದು ಫೆಬ್ರವರಿ ಮಾರ್ಚಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಟ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಇಳಿತದೆ. ಅದೇ ಥರ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಮಳೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಜೂನ್ ಜುಲೈಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಟೊಮೊಟೊ ಬೆಳೀತಾರೆ, ಆವಾಗ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಟಕ್ ಅಂತ ಇಳುತ್ತೆ. ಉಳಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಟೊಮೊಟೊ ಪ್ರೈಸು ಯಾವಾಗಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಕೆಲವೊಂದು ಈ ಏರಿಯಾ ಅಕ್ರೇಜ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎಲ್ಲಿರಲ್ಲ, ಬೇರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಟಿಕ್ಕು ಸರ್ ಹೇಳಿದಾಗೇ ಬೇರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏರಿಯಾ ಅಕ್ರೇಜ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಕಂಪನಿ, ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಕಂಪನಿ, ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ಸು ಅದೆಲ್ಲ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಹುಶಃ ಈ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ರೈತರು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಿ ರೈತರು ಅದನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಟ್ಬೇಕೆ ವಿನಃ ಅದನ್ನು ಬೇರೊಬ್ಬರು ಬಂದು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಖಂಡಿತ ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ದರ್ ಇಸ್ ಎ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್. ಬಟ್ ಸ್ಲೋಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಬೇಕು, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಒಂದು ಪಾಲಿಸಿ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಜೆಷನ್ ಇದೆ, ರಿಕ್ವೆಸಿಷನ್ ಇದೆ. ಇವಾಗ ತಾನೇ ಬೆಲೆಗಳ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ನೋಡಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಉದ್ಘಾಟನೆಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಬೆಲೆ ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಂದಿದ್ದರು, ಅವರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ ಸಲಹೆಗಾರರು ಆಗಿದ್ದರು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದನೇ ಈ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಲಿ. ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಂಗಾರು, ಪೂರ್ವ ಮುಂಗಾರು, ಲೇಟ್ ಖಾರಿಫು, ಹಿಂಗಾರು ಮತ್ತು ಬೇಸಿಗೆ ಹಂಗಾಮಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೈತನ ಶೇಕಡ ಆಕ್ಯುರಸಿ ಒಂದು 80% ಆಕ್ಯುರಸಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಈ ಡೇಟಾಗಳನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲೂ ಓಪನ್ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ತೋರಿಸಲ್ಲ. ಯಾವ ಬೆಳೆ ಎಷ್ಟು ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸಲ್ಲ ನಾವು. ಇದನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ಓಪನ್ ಡೇಟಾ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಡೇಟಾ ಅನಾಲಿಸಿಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕೆಲಸ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಡೇಟಾನ ಪೂಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾವೇನಾದ್ರು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಗೇನು ಈಗ 5 ರೂಪಾಯಿ ಇರೋ ಟೊಮೆಟೊ 50 ರೂಪಾಯಿ 500 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಈ ಒಂದು ಡಿಸ್ಪ್ಯಾರಿಟಿಗಳು ತಪ್ಪುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಬೆಲೆ ಕುಸಿತ ಆಗೋದು ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ, ನಾನು ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಆ ಡ್ಯಾಶ್ ಬೋರ್ಡನ್ನ ನೋಡ್ತೀನಿ, ಯಾವ ಬೆಳೆ ಎಷ್ಟು ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಒಂದು ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಅನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟರೆ ಉತ್ತಮ ಅಂತ ನಾನು ಸಾರಿ ಟು ಇಂಟರಪ್ಟ್. One of the guests has to catch a flight at 8 o'clock. He was a speaker supposed to be. Because of this, he could not speak. He is going. I don't want to disappoint him. I asked him to share. Sir, Menon sir, I ask you to share at least 1 minute. What is the message you wanted to convey? So on behalf of the organizers, this is my request, sir. So you have to take our love and affection. Before that, you speak for a minute and then go. Sorry to interrupt, sir. He has to go to the Kochi. He is from World Spice Organization. He is Mr. Muralidhar Menon. Sir, please. 1 or 2 minutes. Okay. Very, very sorry for, like I'm grabbing a few minutes of yours. I know I know the grave situation and what the seriousness of the discussion that's going on. Definitely, I am also from the agricultural fraternity. Now I am working in the World Spice Organization, which is the technical arm of All India Spice Exporters Forum. And World Spice Organization is actually doing a lot of collaborative participatory activities and working with the vision of food safety and sustainability. And we are having we have a flagship program called as a National Sustainable Spice Program. We are training around 28 to 30,000 farmers a year in major spices. Chilies is one of our major crop also. In Andhra and Telangana, we have more than 30-35 FPOs. And that's the thing. Actually, I wanted to share our activities and how far we will be able to leverage our activities each other, because there are n number of stakeholders here. And during our, we have an annual event which is called as National Spice Conference that's being conducted every year, participating more than 350 delegates there. And of course, most of the eminent personalities who are participating here, like in the previous morning session, Bhagirath ji, our Chakrabarti sir, and many of our people are actually, are our patrons to our program, WSO. So thank you all. I'm not, desiring to make a hindrance to the ongoing discussion. All the best to the program, and I have a very small PPT to be, shared among the delegates that will be done. And thanks to all. I'm wishing all the best to all the participants. Sorry for me. Just a minute, be here. Sir, we still share your presentation to all the delegates. That is first thing from us. And secondly, I request you to share whatever the policy issues should go into the proceedings. Kindly do it so, sir. Draft it on behalf of World Spice Organization.
you send your points which will be considered for inclusion in the conference proceedings. Now I'll request... Full paper about... Sir? A full paper about your entire organization. Yeah, it will be published. It will be published. Already his abstract is published in the book of abstracts. The full paper will come out as a publication, sir. Now I request chairman of this session, Dr. G.S. Prakash, sir, to honor Muralidhar Menon, sir. Sir, please. Yeah. Please give him a big round of applause. ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷ ನಿಮ್ಮ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. Sorry for interruption. Sir, you can speak. Yes, sir. ಈ ಕೆಲವು ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಇರ್ಬೋದು, ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಇರ್ಬೋದು, ನಾವು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡೋದೊಂದು, ಹೋದ ವರ್ಷ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿರೋದೊಂದು. ಹೋದ ವರ್ಷ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಸುಮಾರು ಸ್ಟಾಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸು ಟನ್ಸ್ ಗಟ್ಟಲೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅವರು ವಾಚ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಈ ವರ್ಷ ಮಳೆ ಹೇಗಿದೆ, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಥ್ರಿಪ್ಸ್ ಹೇಗಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದ ಅಂತ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಈಗ ನಾನು ಈರುಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಅದನ್ನು ಇದಕ್ಕೂ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಆಫನ್ ನಾಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಬೈ ಡೇ ಟು ಡೇ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ದಟ್ ಎ ಫಾರ್ಮರ್ ಸೀಸ್. ಇವತ್ತು ಬಿದರು ನಾರ್ತ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಮಳೆ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಅವನು ಪ್ರೈಸಸ್ ಆಫ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ತಕ್ಷಣ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಈ ವರ್ಷ ನೀವು ನೋಡಿದಂಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಹಿ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಬ್ರಿಂಗ್ ಇಟ್ ಟು ದಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಹಾವೇರಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ 2 ದಿನಕ್ಕೆ ಚಿಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಸಸ್ ಒಂದೇ ಸಾರಿ ಕೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಗಿ ನೀವು ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಇವನ್ ಬರ್ನ್ ಟು ದಿ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಪಾರ್ಟ್ಲಿ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಡೇ ಟು ಡೇ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ರೈನ್ಫಾಲ್, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಥ್ರಿಪ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್. ಬಟ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಬಿಗ್ಗರ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಹ್ಯೂಜ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ಚಿಲ್ಲಿ. ಅವ್ರು ಯಾವಾಗ ಬೇಕೋ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಯಾವಾಗ ಬೇಕೋ ಹಿಡಿದಿಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ನಾವು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್, ಹೋದ ವರ್ಷ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟಾಕ್ ಇದೆ, ಈ ವರ್ಷ ನಮ್ಮದು ಮಳೆ ಇರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಅದರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಹಾನಿ ಆಗಿದೆ, ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ನಾವು ಒಗ್ಗೂಡಿಸ್ಕೊಂಡು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಎ ರೀಸನಬ್ಲಿ ಗುಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಐ ವಿಲ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ದಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಟು ಟೇಕ್ ಸರ್ಟನ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ಸ್ ಟು ಮೂವ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿ ಪಾಸಿಬಲ್ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರೈಸಸ್ ಇನ್ ದಿ ಫ್ಯೂಚರ್ ಇಯರ್ಸ್. ಬಿಟ್ಬಿಡು, ಬೇಡ ಬಿಟ್ಬಿಡು ಸರ್. ಈಗ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಡೇಟಾ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡೇಟಾ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ಎಲ್ಲ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ಡೇಟಾ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನೀವೇನು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ವರ್ಷ ಆದ ನಂತರ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೇನಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ವೆಬ್ಸೈಟಲ್ಲಿ ಇದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಡ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಈ ವರ್ಷದ ನೋಡಬೇಕು ಏನಾಗಿದೆ ಸೀಸನ್ ವೈಸ್ ಅಂದರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲಾಗ್ ಇನ್ ಟು FRUITS ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಗೌರ್ಮೆಂಟು ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ. ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಅಲ್ಲ, ಹೋಬಳಿ ವೈಸು ನಿಮಗೆ ಡೇಟಾ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನೀವು ಆ ಡೇಟಾನ ಏನಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಡೇಟಾ ತಗೊಂಡು ನಾನು ಇದು ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲ, ಡೇಟಾ ಬೇಕು. ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫ್ರೂಟ್ಸ್ FRUITS ಅಂತ ಇದೆ, ಗೊತ್ತಿದೆ. ಹಾಂ, ಅಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಿರೋದು ಏನು ಅಂದರೆ, ಇವತ್ತು ನೋಡಿ ಯಾಕೆ ನಮಗೆ ಬೆಲೆ ಏರಿಳಿತಗಳಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಮಿಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯಾವ ಬೆಳೆ ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಬೇಸಿಸಲ್ಲಿ, ಯಾಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಆವಾಗಲೇ, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 4 ಬಾರಿ ಬೆಳೆ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತೆ. 60,000 ಜನ ಬೆಳೆ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಾರರಿದ್ದಾರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಬೆಳೆ ಸಮೀಕ್ಷೆಗೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ಸ್ ಅ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಮನಿ. ದುಡ್ಡು ಜನರಿಂದ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, 60,000 ಬೆಳೆ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಾರರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಒಂದು ಡ್ಯಾಶ್ ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಅದನ್ನು ಒಂದು ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ದಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಚಿಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಶುಗರ್ ಕೇನ್, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಟರ್ಮರಿಕ್ ಆರ್ ಬನಾನಾ, ಇರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ಕ್ರಾಪ್, ಅದು ಡ್ಯಾಶ್ ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಬೇಸಿಸಲ್ಲಿ. ಇವತ್ತು ನೋಡಿ, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಬೆಳೆ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಾರ ಹೋಗಿ ಬೆಳೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಪಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ನಂಬರಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕು. ಆ ಥರ ಡೇಟಾ ಓಪನ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸೈಡ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಯಾವ ಬೆಳೆ ನಾನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ನಾವು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಏನು ಅಂದರೆ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡೋ ಕಡೆ ಒಂದಷ್ಟು ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ, ಅದು ಇದು ಮೊದಲನೇ ಹೆಜ್ಜೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಖಂಡಿತ ಸರ್. ಇದನ್ನು ಒಂದು ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ತಗೋಬೋದು ಸರ್, ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಸರ್. ಅಗೇನ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟಿಕ್ಕು ಸರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಇದು ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಸಮ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅಟ್ ಗ್ರಾಸ್ ರೂಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಟು ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್. ಸರ್, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬಿಹಾರ್, Ministry of Cooperation has already started Vegetable Federation. This has been already implemented by Government of Bihar, for which we are giving a lot of technical support. This model can be replicated in Karnataka. This is what I wanted to suggest. Thank you, sir.
Sir, I want to ask one question. So my name is Ramkrishna Melgiri. I'm coming from Badgi. Badgi KDL or Kaddi anta navin ಒಣಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಕರಿತೀವಿ. It's a GI tagged commodity from Government of India. But we are seeing a lot of talks happening in the lines of hybrid, including the university has launched a lot of hybrids. The private company is launching a lot of hybrids. But us from the trading angle, the masala companies need more of the original GI tagged OP variety of Badgi, not the hybrids, because hybrids will only act as a cost killer for the original OP variety. If Badgi original is trading at 300 rupees, these OP varieties will act as a cheaper alternative. ಇದೆಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪ್ರೈಸ್ ಏನು ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಡಿಗೆ ಕಡ್ಡಿಗೆ ಏನು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪ್ರೈಸ್ ಸಿಗಬೇಕಿತ್ತು, now all these hybrids, they have like grown like mushrooms now, and this has actually killed the genuinity, the premium it demands, the Badgi chili. I think Guntur Sannam ivattu nowhere to be seen. We are seeing all of the hybrids that are available in the Andhra Pradesh Guntur market. So Guntur Sannam is a history, I believe, and sooner or later Badgi KDL, which is a GI tagged commodity from North Karnataka, will become a history if untouched. So I think as a university we should preserve and conserve this precious Badgi original KDL chili. Otherwise ಎಲ್ಲ ಹೈಬ್ರಿಡ್ಸ್ಗಳು ಬಂದು ತುಳಿದು ಹಾಕಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ಹಾರ್ಶೆಸ್ಟ್ ಟ್ರುತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಿಂದ ಏನಾದರೂ ಇದಕ್ಕೆ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ತೊಗೊಂಡು ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಮೇಕ್ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಡಗಿ ಚಿಲ್ಲಿ ಆಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಡ್ರೈ ಚಿಲ್ಲಿ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಹೈಬ್ರಿಡ್ಸ್. ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಸಜೆಷನ್. ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆ ಸಲಹೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ನಮ್ಮ ದೇವಿ ಬಸೂರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗೆ ಅಂತಲೇ ಒಂದು ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇದೆ ಸರ್. ನಮ್ಮ ರತ್ನಾಕರ್ ಸೇಠ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಭು ಅಜ್ಜಪ್ಪಳವರ್ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದೀರಾ? ರತ್ನಾಕರ್ ಸೇಠ್ ಇಸ್ ಇಯರ್? ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಆನ್ಸರ್. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಇಯರ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಆನ್ಸರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಆರ್ ಪ್ರಭು ಕ್ಯಾನ್ ಆನ್ಸರ್, ಪ್ಲೀಸ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮ್ ಇಯರ್. ಅಲ್ಲೇ ಮೈಕ್ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ. ಗಿವ್ ಹಿಮ್ ಮೈಕ್ ದೇರ್. ನಿನ್ನೆ ನೀವು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿನೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಡಬ್ಬಿ ಒಳಗೆ ಒಂದು 17 ಟೈಪನ್ನು ನಾವು ಬೇರೆ ಐಸೋಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ NBPGRಗೆ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತು ರೈತರಿಗೆ ಏನು ಬೇಕಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೀಜೋತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ದೇವೇಶ್ವರ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರದೊಳಗೆ ನಾವು ಸಪ್ಲೈನೂ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಯಾವ ಡಬ್ಬಿ ಇರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಕಡ್ಡಿ, ನೀವು KDL ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಮತ್ತು ಪ್ಯೂರ್ ಕಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಪ್ಯೂರ್ ಡಬ್ಬಿನೂ ಮಾಡೀವಿ. ಮತ್ತು KDL ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ನಮ್ಮದು ರುದ್ರಾನು ಒಂದು ವೆರೈಟಿನೂ ನಾವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿ ಅದನ್ನು ಬೀಜೋತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನು ನಿಮಗೊಂದು ಸಲಹೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ನಿನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಚೀಫ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಂಥ ಇವರು ಬಂದು ನಮಗೆ ಹೇಳಿದರು, ಉತ್ಪಾದನೆಗಿಂತ ಕ್ವಾಲಿಟಿನೂ ಭಾಳ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತ. ನೀವು ಕ್ವಾಲಿಟಿಗೆ ಒಂದು ರೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನೀವು ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ಅಂತ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊತೀನಿ. ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪ್ರಕಾರನೇ ನೀವು ರೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾದ್ರೆ ರೈತರು 1 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಬರಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಬ್ಯಾಡಗಿ ಡಬ್ಬಿ ಬೆಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಉತ್ಸಾಹ ಐತೆ ಅಂತ ನಾನು ಮನಗಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಏರಿಯಾದೊಳಗೆ ನೀವು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪ್ರಕಾರ ರೇಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ರೈತರು ಭಾಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾರಂತ ನನಗೆ ಒಂದು ಅನಿಸಿಕೆ. ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? I request Prabhu and Ratnakar Seth to sit with this farmer who is giving suggestions, in detail work out what should be done and come out with a suggestion for this conference. We will include in the proceedings. Sir, I have one more point to be told. So Badgi GI tagged ಏನಿದೆ, ಇದು ಇವತ್ತು ಮೇಜರ್ ಕಲ್ಟಿವೇಶನ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇನ್ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ್. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ರಾಂಗ್, ಕರ್ನೂಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ಬಾರ್ಡರ್, ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಾರ್ಡರ್, ಇಟ್ ಯೂಸ್ ಟು ಬಿ ಅ ಕ್ಯಾಶ್ ಕ್ರಾಪ್ ಫಾರ್ ಕರ್ನಾಟಕ, and now it is into the Andhra Pradesh, and slowly it will be 100% Andhra Pradesh commodity, and people may in the future, the next generation will rename it as Andhra chili or something like that. So ಅದನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಫಾರ್ಮರ್ಸು ಮೇನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಆಗಿ ಬರ್ಬೇಕು ಸರ್. ಇದಕ್ಕೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿ ನೀಡ್ some proposal to the government of Karnataka or government of India to reserve it within the Karnataka farming community and tackle all the I think Madhavi madam can intervene here. It is related to IP, sir. Yes. Yeah, that's what. Yes, sir. Yes, sir. Giridhar sir, you want to say something? Please. Sir is from YSRHU. He will tell what is Gunturinda or Gunturli idru tumba varsha. Allide ಏನು ಸಿನಾರಿಯೋ ಇದೆ to your respond to your question.
some farmer was asking for a price outlook. No, there are outlooks coming from two universities. One is Professor Jaishankar, Telangana State Agriculture University. They have a quarterly price outlook. They will release every quarter in English. Another price outlook from Acharya. Another price outlook from Acharya Engineering Agriculture University. That's annual outlooks. So similarly, you can have in this university one cell. Those two come from a dedicated agricultural economist, so not from other people. You can have a cell here who can predict at least Karnataka chili like that. One cell you can have here. Those two outlooks are available online. Anybody can refer. Okay, thank you. ಹಲೋ ಸರ್, ನಾ ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕು ಪುತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ರೈತರೇ. ಈಗ ತ್ರಿಪ್ಸಿಗೆ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಬೆಳೆ ಒಳಗೆ ತ್ರಿಪ್ಸಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಏನರ ಈಗ ಔಷಧದ್ದು ಹೊಡೆದ್ರೆ ಇನ್ನು ಸಾಯವಲ್ದದು, ಅದಕ್ಕೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಏನಾರ ಖರ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಏನಾರ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಗಳಂತೇಳಿ ಒಂದು ಖರ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದ್ರೆ ಹೇಳ್ರಿ. ಎರಡು ರೈತರು ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಫಸ್ಟು ನೋಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಫಸ್ಟು ವಾತಾವರಣ ಏನು ನೋಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಜೋರಾಗಿ ಮಳೆ ಆಗ್ತಿದ್ದರೆ ತ್ರಿಪ್ಸು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಮಳೆ ನಿಂತು 3, 4, 5 ದಿನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಸಿಲು ಕಾಯಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ, ಆ ಮೊಮೆಂಟಲ್ಲಿ ತ್ರಿಪ್ಸು ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಇಲಿ ಮೇಲೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ತ್ರಿಪ್ಸ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಊರಲ್ಲಿರೋ ಕೆಮಿಕಲ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಬೇಡಿ. ನಾವು ಹೇಳೋದು ಇಲ್ಲೇ IAHRದು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ KVKನಲ್ಲಿ ನೀಮ್ ಸೋಪ್, ಪಂಗ್ಯಾಮಿಯಾ ಸೋಪ್ ಅಂತ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಅದನ್ನು ನೀಮ್ ಆಯಿಲ್ ಅಲ್ಲ, ನೀಮ್ ಆಯಿಲ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ, ಬೇವಿನ ಎಣ್ಣೆ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ. ಆದರೆ ನೀಮ್ ಸೋಪು, ಪಂಗ್ಯಾಮಿಯಾ ಆಯಿಲ್ ಸೋಪು ಎರಡೂ ವಾಟರ್ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಅದಾವೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಯಾವ KVK ಬಂದರೂ ಅವ್ರ ಮೂಲಕ ತೊಗೊಂಡು ಫಸ್ಟು 1 ಸಾರಿ 2 ಸಾರಿ 10 ದಿನಕ್ಕೆ ಅಂತರದಲ್ಲಿ 1 ಸಾರಿ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿ. ಮೂರನೇದಾಗಿ ವಾತಾವರಣ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ. ತಿರ್ಗಾ ಮಳೆ ಬರುತ್ತಾ, ತಿರ್ಗಾ ಬಿಸಿಲು ಬರುತ್ತಾ ಅಂತ. ತಿರ್ಗಾ ಬಿಸಿಲು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ತ್ರಿಪ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ತಿರ್ಗಾ ಒಂದು 10 ದಿನ ಆದಮೇಲೆ ಮಳೆ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ನಿಮಗೆ ನಾನಿವತ್ತು ಒಂದು ಮೊನ್ನೆ ಸ್ಟೈಟ್ ತೋರಿಸ್ದೆ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಎರಳೇನೂ ಮುದುಡ್ಕೊಂಡು ಕೆಳಗಡೆ ಎಳೆನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುದುಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂಥ ಸ್ಟೇಜ್ ಬಂದಾಗ, ಆ ಸ್ಟೇಜಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಇವರು ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಇಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆಲ್ ಫಾರ್ ತ್ರಿಪ್ಸ್ ಅಂತ. ವೇರ್ ಇಸ್ ಇವರು ಒಂದು ಧನುಕಾ ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್ ಅವರು. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಓನ್ಲಿ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಇಟ್ ಒನ್ಸ್. 1 ಸಾರಿ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿ, 2 ಸಾರಿ, 3ನೇ ಅದು ಈಗೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ 60 ಸಾರಿ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ನನಗೆ ತಲೆನೋವು ಬಂದುಬಿಡ್ತು ಅಂತ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಒಂದು ಸಾರಿ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಒಂದು ಸಾರಿ ಅನಾಸಿನ್ ತಗೋತಾ ಇದ್ದರೆ ಅದರಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದು ನೀವೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ 3 ದಿನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ 4 ದಿನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ. ನಾನು ಇಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಮುಟ್ಟಾಳ್ತನ ಅದು. ಇನ್ನೊಂದು ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಯಸೋದೇನು ಅಂದರೆ, ತ್ರಿಪ್ಸನ್ನು ನೀವೇನಾದರೂ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೇರೆ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ 1 ml 2 ml ಬೇವಿನ ಎಣ್ಣೆನೋ ನೀಮ್ ಆಯಿಲೋ ತೊಗೊಂಡು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿ. ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 50% ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು 70% ಸಾಯುವಂಥ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ. ಅದು ಪರೀಕ್ಷೆನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಕೆಲವು ಸಾರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಇರೋದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೆಸ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳೋದು ಅಂತಂದರೆ, ನೀವು 1 ಸ್ಪ್ರೇನ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿ, 2 ಸ್ಪ್ರೇ ನೀವು ಬಟಾನಿಕಲ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಬೆಣಗಿ ಸಾಹೇಬರು ಹೇಳಿದ್ರು ಯು ಸೆಡ್ ವರ್ಟಿಸಿಲಿಯಂ ರೈಟ್, ವರ್ಟಿಸಿಲಿಯಂ ಲೆಕ್ಯಾನಿ ಅಂತ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಅದ್ರದ್ದು 2 ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ನಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಒಳ್ಳೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ್ದು ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾರೋ ನಿಮಗೆ ಬೂಸ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ವರ್ಟಿಸಿಲಿಯಂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೋ ಸಾರಿ ಯಾಕೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾವ ಗುಣಮಟ್ಟ ಇದೆ ಅಂತ ದೇವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದರಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಇದೆಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ತ್ರಿಪ್ಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ದಿವ್ಯ ಔಷಧ ಯಾವುದು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅದು ಬರೋವರೆಗೂ ನಾವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ನೀಮ್ ಸೋಪು, ಪಂಗ್ಯಾಮಿಯಾ ಸೋಪು, ವರ್ಟಿಸಿಲಿಯಮ್ಮು, ಆಮೇಲೆ ಮಳೆ ಮತ್ತು ಬಿಸಿಲಿನ ಆಶ್ರಯ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದು ನಾನು ಭಾಳ ಬಯಸೋದು ಅಂತಂದರೆ, ಎಷ್ಟೋ ಜನದ ಕಡೆ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮದು ಸ್ಪ್ರೇ ವಾಟರ್ದು pH ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಕೆಲವು ಸಾರಿ ನೀವು ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ pH ವಾಟರ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ,
ಅದು 7, 7.25, 7.25 ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ನೀವು ಔಷಧಿ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಅಷ್ಟು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಸಾರಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಅದನ್ನು ಕಿವಿಚ್ಬಿಡಿ ನೀವು. ಅದರಿಂದ ನೀವು ಮೈಕ್ರೋನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಸರಿ, ಕೀಟನಾಶಕ ಔಷಧ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡೋ ಸರಿ, ಅದ್ರ ಎಫೆಕ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ರೈತರು ಅನಿಸ್ಬರ್ಕೋದು, ಈ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಥ್ರಿಪ್ಸ್ ಅನ್ನತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಮತ್ತೊಂದು ವಿಷಕನ್ಯೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಡಿ. ನೀವು ಎಷ್ಟಕ್ಕೆಷ್ಟು ಔಷಧಿ ಹೊಡಿತೀರೋ ಅಷ್ಟಕ್ಕಷ್ಟು ತಿರ್ಗಾ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರನೇ ಬರುತ್ತದು. ಆದಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಗತಕ್ಕಂತಹ ಅನೇಕ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಕೆಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಷ್ಟರ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈಗ ಸರ್, ನಾವೀಗ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಯಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೂ ಈಗ ಮಲ್ಚಿಂಗ್ ಸೀಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಇರ್ತೈತೆ ರೀ, ಅದ ರೋಗನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತೈತಿ, ನಮ್ಗೆ ಇಳುವರಿನೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡುವಂಗೆ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಅದು ಇನ್ನೊಂದು, ಅದನ್ನು ಎಷ್ಟು ಮೈಕ್ರಾನದ್ದು ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಾವು ಇಳುವರಿ ತೆಗಿಬೋದು, ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮೈಕ್ರಾನ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಬೆಳೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಐತೆ ಅನ್ನೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಿ ಸರ್. 25 to 30 micron, sir. ಇಲ್ಲ. Reflective mulch 25 to 30 micron, sir. It's time. Prakash sir has to go for another farmers meeting. Sir, last question, sir. No? ಒಂದೇ ಒಂದು. We will discuss during tea time, sir. Please. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಸುಲಭ ಆಗೋಂಥದ್ದು 40 ಮೈಕ್ರಾನು. ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಕನಿಷ್ಠ 6 ತಿಂಗಳು ಬಳಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೂ ಸುಲಭ. 25-30 ಮೈಕ್ರಾನು ಕಾಸ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಬಟ್ 40 ಮೈಕ್ರಾನು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಟ್ ಅಂತೀವಿ. ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬರಬೇಕು, ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ನಿಮಗೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅನಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಬೆಳೆ ಪೂರ್ತಿ ಆಗೋವರೆಗೂ ನಿಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಶೀಟು ತೆಗೆದು ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡೋದು ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಣ್ಣಿಗೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ 40 ಮೈಕ್ರಾನು ಐಡಿಯಲ್. ಆಯಿತಾ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Sir, one suggestion, sir. So, sir, sir, I need 2 minutes. Yeah, please. This is Sunil Kumar, head of backward integration from Jayanti Herbs and Spice. So, one small suggestion regarding package of practices. You need to revise it maybe in 6 months or every year. At the same time, done. But I have a few points, like you are including farmers, scientists, all the fraternities, but not the processors or exporters. Yes, so sir. processor and exporters should be consulted before that, and MRL should be taken down. And since you are documenting it, few banned pesticides are available in the market. Those things needs to be controlled. Yes, sir. Sir, actually regarding pesticide residues, Srishal Patil sir has given a suggestion. For grape, there is annexure 5 for grapes. No, Similarly, we will request Spice Board to come out with a publication consisting of pesticide residues including MRL for chili, for green chili, for export and for domestic market. Yes. And we will see that it will be included in the proceedings and it will be done. And same thing Thank should you for be your updated in package of practices. ಈ ಬೇರೆ ಯಾರ್ದಾದ್ರೂ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ರೆ, if any of you have, please put in your suggestion box. We'll consider all your questions because it's already 5 o'clock. We have another 5-6 lectures to be completed today. Please bear with us. We'll talk during the free time, dinner time, discussion. So it can happen. So I take this opportunity. Sir, only one thing. I heard from some of the farmers in Guntur that white sticky trap works for black thrip. Is it true? What, sir? White sticky trap. White sticky trap. It works for black Sir trips. will answer. Maybe Krishna sir. ಯಾವುದೇ no sticky trap will be effective for the control of any thrips, because there are at least 100 billion thrips floating in the environment. ನೀವು ಎಷ್ಟೇ whatever the thrips that you trap will be not even 0.1% of the total population present in the environment. So at best you can say that black thrips are there. If you even sweep it today, tomorrow the same number of thrips will be there on your field. So don't unnecessarily get into fancy ideas saying that I use sticky traps and thereby. In fact, ಯಾರು ಪಾಲಿ ಹೌಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲೂ ಸ್ಟಿಕ್ಕಿ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ, ನನಗಂತೂ ದೇವ್ರ ಸಹಿತವಾಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆ ಸ್ಟಿಕ್ಕಿ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಷನ್. ಈಗ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಪ್ಯಾನಲ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಏನಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಮುಗಿಸೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಈ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕಷನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ತಜ್ಞರುಗಳಿಗೆ, ಹಿರಿಯರಿಗೆ, ಗುರುಗಳಿಗೆ, ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕಿರುಕಾಣಿಕೆ ಬ್ಯಾಡಗಿ ಡಬ್ಬಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಶಿವಾನಂದ್ ಅವರು ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಮತ್ತು
ಏನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದಂಥ ನಮ್ಮ ರೈತ ಬಂಧುಗಳು, ನಮ್ಮ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲರೂ ಹೆಸರು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಾನು, ಶ್ರೀಶೈಲ್ ಪಾಟೀಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ರವಿ, ಸೋಮಣ್ಣ ಅವರು, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮುದೋಳ್ದವರು, ಪ್ರದೀಪ್ ಅವರು, ಪ್ರವೀಣ್ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಚಪ್ಪಾಳೆ, ಇವರಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ದೊಡ್ಡ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡೆದು ಬಿಡಿ. ಸೊ ಐ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಆಲ್ ದ ಪ್ಯಾನಲಿಸ್ಟ್ಸ್, ವೇಣು ಸರ್, ಮೇಡಮ್, ರೆಡ್ಡಿ ಸರ್, HM ವೆಂಕಟೇಶ್ ಸರ್, ಪ್ರಕಾಶ್ ಸರ್, ಕೃಷ್ಣಾರೆಡ್ಡಿ ಸರ್, ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್ ಸರ್, ನಕ್ಷತ್ರಿ ಸರ್, ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಸರ್, ನಮ್ಮ ಗಾಣಿಗೇರ್ ಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಗದೀಶ್. ಸೊ ಆಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಈಕ್ವಲಿ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್. ಒಂದು ಸಜೆಷನ್ನು, ಯಾರಿಗಾದರೂ ಈ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾರು ಸೇರಿಸಬೇಕು ಪಾಯಿಂಟು ಅಂತ ಇದ್ದರೆ, kindly share your suggestions to either to me through mail or WhatsApp, or put it in the suggestion box. It will be taken into account. Thank you one and all for actively participating in this panel discussion and making it a successful one. Thank you so much. ನಂದೊಂದು ಮನವಿ, ಬೆಳಗಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮಾತು ಕೇಳಿ ನಾಳಿಂದ ಯಾರಾದರೂ ಕೆಮಿಕಲ್ಗಳನ್ನ ಎಣ್ಣೆ ಹೊಡೆದು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಡಿ ದಯಮಾಡಿ. ಈ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಬಂದಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಮಿಕಲ್ಗಳನ್ನ ಬಳಕೆನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಹೊರತು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾನೊಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊ ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ದಯವಿಟ್ಟು ಅವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಿಜಾಪುರ ಭಾಗದ ರೈತರು ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಚಿಂತನ ಮಂಥನ ಕಾರ್ಯಾಗಾರವನ್ನು ಇದೇ ಒಂದು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದಾಗ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಿದೆ. ತಾವು ದಯವಿಟ್ಟು ಬರಬೇಕು. ಆವಾಗ ಮತ್ತೆ ಏನಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ರೆ ಸಹಿತ ನಾವು ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಕೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಾವು ಕರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸರ್, ಚೇರ್ಮನ್ ಅವರು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಕನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ರಿಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋಂಥ ಎಲ್ಲ ರೈತರಿಗೆ ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು. ಬಂದಿರೋರು ಕಡಿಮೆ ಜನ ಆದರೂ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಪರ್ಟಿನೆಂಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ. ಕೆಲವಂತೂ ಒಳ್ಳೆ ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಸಜೆಷನ್ ಇದು ರಿಪೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ಶ್ರೀಶೈಲ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಸಮಾಧಾನ ಆದಂಗೆ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಮೀರಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಈಸ್ ಫುಲ್ ಆಫ್ ಐಡಿಯಾಸ್, ಫುಲ್ ಆಫ್ ಸಜೆಷನ್ಸ್. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಏನು ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ನಡೀತಾನೆ ಇರ್ತದೆ. ಅವರೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರು, ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ಸು 1947 ಇರ್ತಂತ. 1947 ಅಲ್ಲ, ಅದು 1927 ಇರ್ತಾವೆ ಕೆಲವಂತೂ. ಹೀಗಾಗಿ ಬ್ಯಾನ್ ಆಗಿರೋ ಕೆಮಿಕಲ್ 15 ವರ್ಷ ಆದರೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಕಾರ್ಬರಿಲ್ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಈಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇನ್ಮೇಲೆ. ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಇನ್ಯಾವ ರೆಸಿಡ್ಯೂರ್ನರಾಗಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸೇರಿಸಿ ಅದನ್ನ ವಿ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಡೂ ದ ಅಪ್ಡೇಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಂತ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರೋಂಥ ಎಲ್ಲ ರೈತರಿಗೆ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಧನ್ಯವಾದ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್.